Okay, good morning, all of you students. I think I am audible to you, everyone. Okay, all of you, please mute your voice calls. So if you are having any doubt, you unmute yourself and you speak with me so that I will explain again. Okay, today I will start the new chapter, wave motion. It is very, very important to the mains and advance also. Of course, MSET also. So all of you listen carefully. First of all, in wave motion, first of all, let us know what is the wave. What is the wave? Wave or wave motion. Suppose there is here it is the surface of the water. It is the surface of the water. When you drop the stone onto the surface of the water from some certain height, onto the surface of the water, suppose you drop a stone. Then whenever the stone strikes the surface of the water, immediately the water molecules at this point absorbs the energy from the stone because of collision, and this particle now starts moving. So whenever this particle starts moving downwards like this, because of elastic property, here the velocity of this particle gradually decreases and becomes zero, and again they move in upward direction like this. So while it is coming back to the initial position, it acquires some velocity. Due to that, because of inertia property and elasticity property, again it moves like this. In this way, the particle with which the stone strikes, that particle starts vibratory motion in up and down like this. That means the particle gains some energy. So whenever the stone strikes the particle, immediately because of collision between the stone and the particle gains some kinetic energy. The particle gains some kinetic energy. With that kinetic energy, this particle starts moving up and down like this. That means we can say, as the particle gains the kinetic energy, then we can say the particle receives some energy or disturbance. The particle receives energy or disturbance. Such disturbance or energy travel from one particle to another particle in forward direction like this. I think you have seen it is our common experience. When you drop the stone onto the surface of the calm lake, at the point where the stone strikes the surface of the water, then the water molecules at that point absorbs the energy because of collision with the stone, and that particle starts vibration like this in up and down directions along vertical direction. Then whenever this particle makes vibrations like this, because of attraction force acts on the here, because of attraction force of this particle on the neighbor particle, the neighbor particle starts motion because of coercive forces between the atoms, adjacent atoms. So whenever this particle starts vibratory motion like this, then because of coercive force or force of attraction between the particles, the other particle starts vibratory motion. In this way, the energy given to this particle or disturbance received by this particle, transportation takes place from one particle to another particle because of coercive force between them. Due to that, after some time, each and every particle execute vibrations like this. So in this way, the disturbance or energy given to the particle travel from one particle to another particle in forward direction. Such propagation of disturbance or energy from one particle to another particle is nothing but the wave motion, or simply it is called as the wave. Okay, so here, while the energy transportation takes place from one particle to another particle, each and every particle execute vibrations like this only, but the particle will not move in forward direction. That means there is no permanent displacement of the particle from their place. There is no permanent displacement of the particle from their place. Here, by executing oscillations by the particle, their energy is transfers to the neighbor particle. In this way, the energy transportation takes place from one particle to another particle in forward direction. But the particles will not move in forward direction. The particles just execute oscillations like this, and the energy absorbed by this particle travel from one particle to another particle in forward direction, whereas there is no motion of the particles along the direction of propagation of the energy. That means the particle will not displace from their place along the direction of propagation of the energy. Only by making oscillations here, the transportation of energy takes place from one particle to another particle in forward direction. Such propagation of energy or disturbance from one particle to another particle in forward direction without permanent displacement of the particles from their place is called the wave motion or
wave. I think you are able to hear my voice, and you are understanding this one. Okay, what, Venkatrao? Okay, Charan, K. Charan. Yes, sir. Okay, are you able to hear? Yes, sir. Okay, now, okay. Right. So the propagation or transportation of the energy or disturbance from one particle to another particle in forward direction without permanent displacement of the particles from their place is called the wave motion, or simply wave. Here, in case of waves, there are mainly two types of waves are there. How we can say different examples in our daily life? We have seen different examples. On the calm lake, when you drop the stone, then disturbance is created, and such disturbance travel from one particle to another particle in all directions on the surface of the water. That's why we can see different circles with increasing radius over the surface of the water. They are called ripples on the surface of the water. That means the disturbance produced at certain point travel in forward direction in the form of ripples there. Suppose if you plug the guitar string or sitar string at any point, some disturbance is created at that point. Such a disturbance travel from one particle to another particle in forward direction. Okay, here such propagation of disturbance or energy from one particle to another particle in the guitar string or sitar string, that is also called as the propagation of the wave only. So in this way, next, suppose you take the light source. The light source emits the light energy in forward direction. Okay, whenever the light energy transportation takes place in forward direction, in the medium there are no particles, because when the sunlight reaches the earth, of course, over the surface of the earth, up to some extent, Santosh, mute your system. Okay, so here up to certain height from the surface of the earth there is atmosphere, but over that up to the sun there is no atmosphere. That means vacuum is there. That even then the solar energy comes to the surface of the earth, means that solar energy travel through vacuum also, no? So in case of solar energy, such energy transportation takes place from one place to another place without any medium also. If any disturbance or energy travel without any medium, then such propagation is nothing. Such propagation is called the electromagnetic wave. Such wave is called electromagnetic wave. So light energy or sound, light energy or solar energy, what is the nature of the light energy? Means that is the electromagnetic wave. But whereas in case of sound, when you produce the sound energy, here suppose when I speak before you, I produce the sound energy by mouth. That sound energy travel from one particle to another particle in forward direction in the air. Air particles are there, no? That means between you and myself there is atmosphere. That means air particles are there. When I produce the sound energy here, such sound energy travel from one particle to another particle in forward direction, and because of that reason only that sound energy reaches you without any air particle here. Suppose here vacuum is there. Suppose we are sitting, just we are very near to each other. If vacuum is there between you and mine, even I speak loudly, that sound energy cannot reaches you, because for the propagation of sound energy or for the travel, for the transportation of the sound energy from one place to another place, some material medium is required. From some particles are required between you and mine. Such particles are there in the air between you and mine. So because of that reason only, sound energy travel from one place to another place, from one particle to another particle in forward direction. For the propagation of sound energy, material medium is required. Without material medium, sound energy cannot propagate from one place to another place. That's why here the wave which requires material medium for their propagation, they are called mechanical waves. ఏ వేవ్స్ అయితే ఒక ప్లేస్ నుంచి మరో ప్లేస్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎనర్జీని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయో, ఆ వేవ్స్ కనుక ఆ వేవ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవడానికి మెటీరియల్ మీడియం కనుక అవసరమైతే అటువంటి వేవ్స్ని మనం మెకానికల్ వేవ్స్ అంటాం. ఎటువంటి మెటీరియల్ మీడియం లేకుండా, అంటే ఎటువంటి పార్టికల్స్ లేకుండా, త్రూ వాక్యూమ్ ఆల్సో, ఇఫ్ ద energy transportation takes place by means of the wave, such wave is called electromagnetic wave. So light waves are best example for electromagnetic waves. Bala Srivasa, mute your volume. Okay. For the propagation of the disturbance or energy, if material medium is required, such wave is called the mechanical wave. That's why
The waves are broadly classified into two types, mechanical waves and non-mechanical waves. So the waves are classified into two types, mechanical waves and non-mechanical waves. Non-mechanical. These non-mechanical waves are also called as electromagnetic waves. The waves are mainly classified into two types, non-mechanical waves and non-mechanical waves, or this is also called as electromagnetic waves. And the next one is mechanical waves. Next one is mechanical waves. Mechanical waves. For the transportation of energy from one place to another place, if no material medium is required, no material medium means no medium with the particles. So particles ఉన్న మీడియం అవసరం లేకపోతే దాన్ని నాన్ మెకానికల్ వేవ్స్ లేదా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అంటాం. ఒకవేళ for the transportation of energy from one place to another place, if material medium is required or particle medium is required, such waves are called mechanical waves. Mechanical waves are again classified into two types, progressive waves, non-progressive waves. Mechanical waves are again classified into two types, progressive waves and non-progressive waves. So progressive waves and non-progressive waves. Non-progressive waves, already I send the notes, so you take the Xerox copy of notes, just you listen carefully. Okay, non-progressive waves are also called as the stationary waves or standing waves. Stationary waves or standing waves. So now today we have to discuss in detail about the progressive waves. So that progressive waves are also called as the plane progressive waves. Plane progressive waves. Plane progressive waves. Here already I said, whenever the disturbance is created at this point, such a disturbance travel from one particle to another particle in forward direction because of coercive force between them. Because of coercive force only, it acquires the elastic property. Okay, and at the same time, while the particle making oscillations, this particle must be having inertia property also. Because whenever the particle comes to the extreme position like this, and whenever it come back to the mean position, at the mean position of the vibrating particle, there is no force acts on them. But before it reaches the mean position here, the particle acquires the maximum velocity. So with that maximum velocity, due to inertia property, due to inertia of motion, the particle continues their motion for upward direction like this. Of course, again, due to elastic property, again they come down. So because of inertia and elastic property of the material medium, the particles execute vibrations and they transport the energy from one particle to another particle in forward direction without the displacement of the particle from their place permanently. Okay, so here now plane progressive wave. Plane progressive wave means whenever the disturbance is created in the medium at any point, if such disturbance or energy, disturbance means nothing but energy. Whenever the disturbance or energy is given to the particle in the medium at any point, such a disturbance travel from one particle to another particle in forward direction without reflecting back. ఆ డిస్టర్బెన్స్ మళ్ళీ బ్యాక్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి రాకుండా కంటిన్యూస్ గా ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లోనే ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు అటువంటి ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ది వేవ్ ని మనం ప్లేన్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ అంటాం. సపోజ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ హియర్ వి అబ్జర్వ్డ్ whenever the disturbance is created in the particle here, that particle starts vibrations like this. Such vibration, because of such vibrations, the particle receives the energy, or we can say the particle receives the disturbance. Such a disturbance travel from one particle to another particle in forward direction like this. Whenever the energy transportation takes place from one particle to another particle, at any instant of time, when you see the surface of the water here, then the surface of the water is like this. That means at this position, the particle has zero displacement. When you move in this direction, the particle displacement is like this. Here, particle displacement is maximum. That means while energy transportation takes place in forward direction, then the different at certain instant of time, the different particles occupies the positions here like this. When you join all the positions of the particle, it appears like the waveform like this. Similarly, here also, suppose when the disturbance is created at any point here, such a disturbance travel from one particle to another particle in forward direction.
at any instant of time, when you take the snapshot of all the position of the particles, then the propagation of the disturbance is like this. అంటే ఏదో ఒక ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం అప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్న డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ యొక్క పొజిషన్స్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ పార్టికల్స్ యొక్క పొజిషన్ మనకి ఈ టైప్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తాం. డిస్టర్బెన్స్ ఆర్ వేవ్ ట్రావెల్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ టువర్డ్స్ రైట్. ఇది పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్స్ అనుకోండి, ఇది పాజిటివ్ యాక్స్ అనుకోండి. అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఈజ్ ఆరిజిన్. ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం వెన్ యూ కన్సిడర్ ఏ పార్టికల్ హియర్ ఎట్ దిస్ పాయింట్, ఇక్కడ ఉన్న ఒక పార్టికల్ ని కన్సిడర్ చేయండి. దట్ పార్టికల్ ఈస్ హ్యావింగ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ సే y at certain instant of time t. అంటే ఇక్కడ ఈ ఆరిజిన్ దగ్గర ఉన్న పార్టికల్ కి మనం డిస్టర్బెన్స్ ని ఇచ్చాం. అంటే దిస్ పార్టికల్ ఎట్ ద ఆరిజిన్ రిసీవ్స్ ద ఎనర్జీ. దట్ మీన్స్ వీ కెన్ సే ద పార్టికల్ రిసీవ్స్ ద డిస్టర్బెన్స్. Such a disturbance travel from one particle to another particle in forward direction. After t seconds, after the disturbance is given to this particle, అంటే ఈ పార్టికల్ కి డిస్టర్బెన్స్ లేదా ఎనర్జీని సప్లై చేసిన టీ సెకండ్స్ తర్వాత మనం ఇంకో వేరే ఏదో ఒక ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న ఈ పార్టికల్ ని అబ్జర్వ్ చేసాం. మనం ఈ పార్టికల్ ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఆ టీ సెకండ్స్ లో డిస్టర్బెన్స్ ని క్రియేట్ చేసిన టీ సెకండ్స్ తర్వాత మనం కన్సిడర్ చేసిన ఈ పార్టికల్ వై డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్ చేస్తుంది. అయితే అఫ్ కోర్స్ ఎవ్రీ పార్టికల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్స్ నో. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఇన్ SHM? ఎనీబడి ఎల్స్? సాయుష. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లో ఉన్న పార్టికల్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ కి ఎట్ ఎనీ టైమ్ t, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఇన్ SHM? Sayusha, you respond please. Sayusha. Sir. చెప్పమ్మా. A sin omega t. A sin omega t no? Y is equal to A sin omega t. Very good, Nana. Okay, mute yourself. Okay, sir. Right. So here A means amplitude of the particle, no? A is the amplitude of the particle. That means at any instant of time t, after disturbance is created here, when you observe this particle is having displacement y. Such displacement y is equal to, already we know, whenever the particle executing simple harmonic motion, then the displacement of the particle at any time t is equal to A sin omega t. Okay, దీంట్లో A అంటే maximum displacement of the particle. ఈ పార్టికల్స్ వైబ్రేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒక ఇన్స్టెంట్ అప్పుడు ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్, మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది కదా దీనికి. మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే దీంట్లో ఉన్న ప్రతి పార్టికల్స్ కూడా మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్ చేస్తాయి. సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్ ఇస్తున్నాం అనుకోండి, ఇది మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్ చేస్తుంది కదా, ఇది కూడా కొంత టైం తర్వాత మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్ చేస్తుంది. ఆ మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ నే మనం యాంప్లిట్యూడ్ అంటున్నాం కదా. సో ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ పార్టికల్ ఇస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు A. బట్ హియర్ t is the time in which the particle has displaced from this position. ఇక్కడ t అంటే మన ఈ ఫార్ములాలో t అంటే పార్టికల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డిస్ప్లేస్ కావడానికి ఎంత టైం పట్టిందో ఆ టైం. కానీ నేను ఇక్కడ చెప్పింది t సెకండ్స్ అంటే ఇక్కడ పార్టికల్ ఈ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసిన t సెకండ్స్ తర్వాత ఈ పార్టికల్ ఇక్కడ వరకు డిస్ప్లేస్ అయిందని తీసుకున్నాను నేను. డిస్టర్బెన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసిన t సెకండ్స్ తర్వాత ఈ పార్టికల్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ చూస్తే ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ ఉంది. అంటే ఈ t టైంలో ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసిన డిస్టర్బెన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావాలి, ప్లస్ పార్టికల్ ఇక్కడికి డిస్ప్లేస్ చేయాలి, ఆ డిస్ప్లేస్ అవ్వాలి. ఆ మొత్తం టైం కలిపి t సెకండ్స్ అది. ఓకే, అయితే దీంట్లో పార్టికల్ డిస్ప్లేస్ కావడానికి ఎంత టైం పట్టింది ఆ టైం కావాలి మనకి. అయితే ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి పట్టే టైం ఎంత అది కావాలి మనకి. సపోజ్ ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ లేదా వేవ్ ఎంత స్పీడ్ తో ఇటువైపు ట్రావెల్ చేస్తుందో ఆ స్పీడ్ సపోజ్ v అనుకోండి, స్మాల్ v అనుకుందాం. దెన్ వాట్ ఈస్ ద టైం టేకన్ బై ద డిస్టర్బెన్స్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ దిస్ పొజిషన్ టు దిస్ పొజిషన్ త్రూ ఏ డిస్టెన్స్ x? సాయి గణేష్, you unmute yourself and speak with me. You respond. Whom I ask, please, you only respond. Sai Ganesh. Hurry up. Shanmuka. Please respond. షణ్ముఖ రెస్పాండ్ అన్న. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి పట్టే టైం ఎంత? డిస్టర్బెన్స్ లేదా వేవ్ ఎంత స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తుందో ఆ స్పీడ్ v.
మరి వేవ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి x డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలంటే పట్టే టైం ఎంత? ఎనీబడి ఎల్స్ ఐ రెస్పాండ్ క్విక్లీ. t is equal to x by u, sir. ఓకే, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వేవ్ రావడానికి పట్టే టైం సపోజ్ టీ డాష్ అనుకుంటే టీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై వి కదా. అంటే ఈ టోటల్ టైం ఇక్కడి నుంచి డిస్టర్బెన్స్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పార్టికల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి పట్టే టైం టీ అనుకుంటే ఆ టైంలో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వేవ్ రావడానికి పట్టే టైం టీ డాష్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై వి. సో వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ టైం? రిమైనింగ్ టైం ఎంత? ఇంకా పార్టికల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ డిస్ప్లేస్ కావడానికి పట్టే టైం ఎంత? డిస్టర్బెన్స్ ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసిన టీ సెకండ్స్ తర్వాత ఈ పార్టికల్ ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే అది ఇంత డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ టైంలో ఈ పార్టికల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి పట్టే టైం సపరేట్ చేస్తే ఆ రిమైనింగ్ టైమేగా పార్టికల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ డిస్ప్లేస్ అయింది. ఆ రిమైనింగ్ టైమే ఇది, అదే టీ డాష్ అనుకుందాం. ఆ రిమైనింగ్ టైం ఎంత? టీ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ టోటల్ టైంలో నుంచి టీ సెకండ్స్ లో నుంచి డిస్టర్బెన్స్ ఇక్కడికి రావడానికి పట్టే టైం సపరేట్ చేసేయండి, అంటే టీ డాష్ ని సపరేట్ చేయండి. Therefore, t minus x by v, no? Are you followed this one? Are you followed this one? Have understood this one? This is important point. Sir, ఒకసారి రిపీట్ చేయండి sir. ఇక్కడ ఓకే మురళీకృష్ణ విను. Yes, sir. ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన t సెకండ్స్ తర్వాత మనం x డిస్టెన్స్ లో ఉన్న పార్టికల్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసిన టీ సెకండ్స్ తర్వాత ఈ పార్టికల్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్ ఇక్కడ ఉంది. అంటే ఈ టీ టైంలో ఏముందంటే డిస్టర్బెన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి పట్టే టైం ఉంది, ప్లస్ పార్టికల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా డిస్ప్లేస్ అవ్వడానికి పట్టే టైం ఉంది. ఆ మొత్తం టైం కలిపి టీ. ఓకేనా? అయితే మనకి ఈ ఫార్ములాలో ఏ సైన్ ఒమేగా టీ డాష్ లో జస్ట్ పార్టికల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి పట్టే టైం టీ డాష్, అది ఆ టీ డాష్ సెకండ్స్ పార్టికల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా డిస్ప్లేస్ అయింది. దానికి కదా ఫార్ములా ఇది. మీన్ పొజిషన్ దగ్గర నుంచి పార్టికల్ టీ డాష్ సెకండ్స్ లో ఎంత డిస్ప్లేస్ అవుతుంది అంటే ఈ డిస్ప్లేస్మెంటే కదా. టీ డాష్ సెకండ్స్ లో దిస్ ఇస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ను. కానీ మనం అనుకున్న టైం అంటే పార్టికల్ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసిన టీ సెకండ్స్ తర్వాత కన్సిడర్ చేసిన పార్టికల్ ఇక్కడ ఉంది. అంటే ఈ మొత్తం టైంలో నుంచి అంటే టీ సెకండ్స్ లో నుంచి డిస్టర్బెన్స్ ట్రావెల్ చేసే టైం సపరేట్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఈ పార్టికల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి ఎంత టైం పట్టిందో ఆ టైం వస్తుంది కదా. దట్ టైమ్ ఈస్ టోటల్ టైం కన్సిడర్డ్ టీ మైనస్ దీంట్లోంచి డిస్టర్బెన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి పట్టే టైం టీ డాష్ అనుకున్నాం కదా, దాన్ని సపరేట్ చేసే. టీ డాష్ అంటే ఎక్స్ బై వి అన్నారు కదా, సో టీ మైనస్ ఎక్స్ బై వి. నౌ ఆర్ యూ ఫాలోడ్ దిస్ వన్? Yes, sir. ఓకే, కుషాల్, వాట్ ఇస్ యువర్ డౌట్స్? కుషాల్ వంశీ, if you are not having doubt, you please mute yourself. Kushal Vamsi. Okay, so now y is equal to a sin omega into t dash means t minus x by v. Okay, so therefore from this y is equal to a sin omega t minus omega into x by v. Here v is the velocity of the disturbance or wave. Okay, omega is the angular frequency. Already in case of simple harmonic motion, you know the angular frequency. In simple harmonic motion lo particle vibrate అవుతున్నప్పుడు ఆ vibrate particle కి angular frequency గా omega అంటే. Okay, so what is omega by v? ఇక్కడ ఒమేగా బై వి అంటే దాని ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటామా, కే. ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ కామా కే ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై వి, దాని ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. సో ఈ ఒమేగా బై వి ప్లేస్ లో నువ్వు కే రాసే. దేర్ ఫోర్ వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ ఒమేగా బై వి అంటే కే రాయండి, కే ఇంటూ ఎక్స్. Okay, so this is called the progressive wave, plane progressive wave. This is called plane progressive wave. Okay, so whenever the wave travel in forward direction, then such progressive wave is represented by the equation y is equal to a sin omega t minus kx. ఒకవేళ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లో పార్టికల్ ఉంటే మనకి జస్ట్ ఏ సైన్ ఒమేగా టీ లేకపోతే ఏ కాస్ ఒమేగా టీ అని అట్లా వస్తుంది. కానీ ఒకవేళ ఆ వేవ్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు వేవ్ ఈక్వేషన్ ఉంది అంటే డెఫినెట్ గా మైనస్ ప్లస్ ఇక్కడ ఎక్స్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఎక్స్ టర్మ్ ఇన్వాల్వ్ అయిందంటే దట్ రిప్రజెంట్స్ ద
progressive wave equation. I think you could understand what is the difference between the equation for the simple harmonic motion and equation for the plane progressive wave. Simple harmonic motion ఉన్న పార్టికల్ యొక్క సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఉన్న పార్టికల్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే y = a sin ωt. అదే వేవ్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఆ ωt కి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ kx ఉంటుంది. ఇక్కడ మైనస్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇఫ్ ద వేవ్ ట్రావెలింగ్ అలాంగ్ పాజిటివ్ x డైరెక్షన్ దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ మైనస్ kx. ఒకవేళ వేవ్ నెగిటివ్ x డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తాం అనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ kx అని వస్తుంది. అంటే ωt ప్లస్ kx అంటే దట్ రిప్రజెంట్స్ ద వేవ్ ట్రావెల్ అలాంగ్ నెగిటివ్ x డైరెక్షన్. మైనస్ ఉంటే ద వేవ్ ట్రావెల్ అలాంగ్ పాజిటివ్ x డైరెక్షన్. ఒకవేళ ఇక్కడ y ఉంది అనుకోండి, దట్ రిప్రజెంట్స్ వేవ్ ట్రావెల్ అలాంగ్ y యాక్సిస్. ఇక్కడ x ఉంది కాబట్టి దట్ రిప్రజెంట్స్ ద వేవ్ ట్రావెల్ అలాంగ్ x యాక్సిస్. x ఉంటే వేవ్ ట్రావెల్ అలాంగ్ x యాక్సిస్. కాబట్టి ప్లేన్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ అంటే డెఫినెట్లీ దిస్ ఫంక్షన్ మస్ట్ బి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ t అండ్ x. అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. t అండ్ x ఫంక్షన్ లో కనుక ఈ హార్మోనిక్ ఈక్వేషన్ ఉంటే అటువంటి దాన్ని మనం ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ ఈక్వేషన్. ఆర్ యు అండర్స్టూడ్ దిస్ వన్? వెంకట కార్తిక్ సార్ చెప్పం వెంకట కార్తిక్. యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా సార్? యాంగులర్ ఓకే నాన్న ఓకే. యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఆల్రెడీ యు నో యాంగులర్ వెలాసిటీ. Angular velocity is called angular displacement by time is there, no? Sir. Angular displacement by time, that is called angular velocity. That angular velocity is also equal to 2 pi by capital T. Am I right? Sir. Angular velocity 2 pi by T formula ఉంది, ఐడియా ఉందా? Sir. T అంటే టైం పీరియడ్. టైం పీరియడ్ అంటే సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఉన్న ఈ పార్టికల్ ఒక వైబ్రేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి పట్టే టైం ఇది. ఓకే, అట్లాగే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 2 పై ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు కదా, ఎందుకంటే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కదా. క్యాపిటల్ టీ అంటే ఒక పార్టికల్ ఒక వైబ్రేషన్, ఏదైనా ఒక పార్టికల్ 1 వైబ్రేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి పట్టే టైం. 1 వైబ్రేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి పట్టే టైం టీ అయితే 1 సెకండ్ లో ఎన్ని వైబ్రేషన్స్ కంప్లీట్ చేస్తుందో దాన్నే ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. టీ సెకండ్స్ లో ఒక వైబ్రేషన్ కంప్లీట్ చేస్తే 1 సెకండ్ లో ఎన్ని వైబ్రేషన్ కంప్లీట్ చేస్తుంది అంటే 1/t. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. కాబట్టి ఇక్కడ 1/t అంటే f అని రాస్తాను నేను. కాబట్టి ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ కెన్ రైట్ 2 పై బై టీ, వీ కెన్ రైట్ 2 పై ఇంటూ ఎఫ్ ఆల్సో. ఓకేనా మురళి? ఓకే, ఆర్ యు అండర్స్టూడ్ దిస్ వన్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. ఓకే. Yes, sir. ఓకే నాన్న. మ్యూట్ చేయండి నాన్న. పూర్ణిమ, సాయి ఉషా. ఓకే పూర్ణిమ, యు మ్యూట్ యువర్ వాయిస్, మ్యూట్ యువర్ సిస్టమ్. Okay, right. So now note point. Suppose when the wave travel along positive x direction. When wave travel along positive x direction, how we can represent the wave equation? Tell me now. Y is equal to a sin Omega t minus kx. Omega t minus kx. Of course, in some textbooks, it is also given that a sin kx minus omega t also. Sometimes in some books, kx minus omega t is also there. That is, there is nothing wrong. Here, what is the difference between them? Suppose here, if the wave is like this, అంటే ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసిన పాయింట్ దగ్గర ఇనిషియల్ గా పార్టికల్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 ఉండి, ఆ తర్వాత మనం ముందుకు మూవ్ అవుతున్న కొద్దీ పార్టికల్స్ అన్ని కూడా పైకి వైబ్రేట్ అవుతున్నాయి అనుకోండి ఇట్లా, అప్పుడు ఏ వేవ్ ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి? t=0 దగ్గర ఈ వేవ్ ఈక్వేషన్ యొక్క స్లోప్ ఇక్కడ t=0 దగ్గర పార్టికల్ ఇక్కడ ఉంది, x కూడా 0నే కదా ఇక్కడ. సో t=0 దగ్గర
ఈ స్లోప్ పాజిటివ్ ఉందా నెగిటివ్ ఉందా? ఈ వేవ్ యొక్క స్లోప్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉందా నెగిటివ్ ఉందా? t is equal to 0 అప్పుడు పాజిటివ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే స్లోప్ ఆఫ్ ది వేవ్ కనుక్కోవాలంటే ఇది yx గ్రాఫ్ కదా, స్లోప్ ఆఫ్ ది వేవ్ కనుక్కోవాలంటే dy by dx కనుక్కోండి. దీని నుంచి dy by dx is equal to, you differentiate them, ఇది పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ దా, dy డో y by డో x, డో y by డో x అంటే స్లోప్ ఆఫ్ ది వేవ్. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. a cos omega t minus kx, because a is constant, you keep aside. Differentiation of sign అంటే cos omega t minus kx into minus k. అవునా? Therefore this is equal to minus ka into cos omega t minus kx కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు t is equal to 0 తీసుకుందాం. t is equal to 0 అప్పుడు స్లోప్ ఎట్లా? t is equal to 0, x is equal to 0 అంటే ఈ పాయింట్. t is equal to 0 దగ్గర x is equal to 0 ఉన్న పాయింట్ అంటే ఇది. ఎట్ t is equal to 0, x is equal to 0, ఇక్కడ t 0 రాయండి, x 0 రాయండి. cos 0 1 అవుతుంది కదా, అప్పుడు డో బై డో ఎక్స్ అంటే మైనస్ కే అని వస్తుంది కదా, అంటే స్లోప్ నెగిటివ్. t is equal to 0, x is equal to 0 దగ్గర స్లోప్ నెగిటివ్ ఉంటుంది. కానీ మనకి ఈ గ్రాఫ్ లో ఎట్లా ఉంది? t is equal to 0, x is equal to 0 నే కదా ఇది. ఈ డైరెక్షన్ లో ఈ డైరెక్షన్ మనం x యాక్సిస్ తీసుకున్నాం, ఇటువైపు y యాక్సిస్ కదా. సో ఇప్పుడు ఈ పార్టికల్ కి అంటే t is equal to 0, x is equal to 0 దగ్గర ఉన్న పార్టికల్ కి స్లోప్ ఇక్కడ టాంజెంట్ డ్రా చేస్తే మనకి పాజిటివ్ స్లోప్ ఉంది కదా. కానీ ఇక్కడ t0 x0 రాసినప్పుడు ఇది 1 అయిపోతే అప్పుడు స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ k అంటే స్లోప్ నెగిటివ్ వస్తుంది కదా. కాబట్టి ఈ వేవ్ ను మనం దీంతో రిప్రజెంట్ చేయం. దీన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఈక్వేషన్ ఏంటంటే, ఈ వేవ్ ను రిప్రజెంట్ చేయటం అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a sin kx మైనస్ ఒమేగా టీ అని రాస్తాం. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a sin kx మైనస్ ఒమేగా టీ. వేవ్ ఈ టైప్ లో ఉంది అంటే దాన్ని మనం ఈ టైప్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. ద వేవ్ ట్రావెల్ అలాంగ్ పాజిటివ్ x యాక్సిస్, కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇనిషియల్ గా t is equal to 0, at t is equal to 0 and x is equal to 0, స్లోప్ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ స్లోప్ పాజిటివ్ ఉండాలంటే దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. ఏమొస్తుందో చూడండి. డో y బై డో x is equal to a cos kx మైనస్ ఒమేగా టీ ఇంటూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x కాబట్టి x యొక్క కోఎఫిషియంట్ k ఇక్కడ రాయండి. అప్పుడు ak ఇంటూ cos kx మైనస్ ఒమేగా టీ. ఎట్ t is equal to 0, x is equal to 0 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. అప్పుడు స్లోప్ పాజిటివ్ వచ్చిందా లేదా? అంటే t is equal to 0, x is equal to 0 దగ్గర స్లోప్ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి సో దిస్ వేవ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద ఈక్వేషన్ లైక్ దిస్. ఒకవేళ వేవ్ ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఈ టైప్ లో ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ ఆల్సో వేవ్ ఈక్వేషన్, నో ప్రాబ్లం. అయితే t is equal to 0, x is equal to 0 దగ్గర వేవ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ వేవ్ మోషన్ కి టాంజెంట్ డ్రా చేసాం అనుకోండి, ఆ టాంజెంట్ x యాక్సిస్ చేసే యాంగిల్ ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ స్లోప్ కదా. ఇక్కడ నెగిటివ్ t is equal to 0, x is equal to 0 దగ్గర నెగిటివ్ స్లోప్ వస్తుంది కదా. దీని నుంచి నెగిటివ్ స్లోప్ వస్తుందంటే ఆ వేవ్ ఈక్వేషన్ ఇట్లా ఉంటుంది. కాబట్టి ఐ థింక్ యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ అండ్ కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీ. ఓకేనా? ఇక్కడ ఈ టైప్ లో ఉంటేనేమో కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీ రాస్తాం. సో ఇన్ దిస్ so this wave is represented by the equation y is equal to a sin kx minus omega t. ఓకే, తర్వాత ఈ వేవ్ వచ్చేసరికి this wave is represented by the equation y is equal to a sin omega t minus kx. రెండు వేవ్స్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా? ఓకేనా? ఓకే, సో ఈ టైప్ లో ఉంటే సైన్ కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీ, ఇట్లా ఉంటేనేమో ఏ సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ రాస్తాం. సో ఏది రాసినా నో ప్రాబ్లం, దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్. కాకపోతే కంపల్సరీ వేవ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు మైనస్ వస్తుంది, నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అంటే ఇటువైపు ట్రావెల్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా ప్లస్ వస్తుంది, పాజిటివ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ ఇవన్నీ మీకు ఇచ్చిన నోట్స్ లో ఉన్నాయండి, చూసుకోండి తర్వాత. సో ఇన్ జనరల్ ద ప్లేన్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద ఈక్వేషన్ y is equal to a sin omega t plus or minus kx, you write in general. ఏంటమ్మా?
వాట్ యు వాంట్? వేవ్ యొక్క స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0లో మనకి నెగిటివ్ వచ్చింది. ఏంటమ్మా త్రినాథ్? స్పీక్ లౌడ్లీ. పాయింట్ దగ్గర Starting స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 దగ్గర వేవ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 దగ్గర మనం kx మైనస్ ఒమేగా టీ తీసుకున్నాం కదా. అట్లా కాదు, ఇక్కడ వేవ్ ఇట్లా ట్రావెల్ చేసినప్పుడు, వేవ్ ఈ టైప్ లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు y is equal to a sin ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ తీసుకున్నాం కదా. అయితే మనం ఇక్కడ స్లోప్ ఇక్కడ కనుక్కోవటం ఈజీగా ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ స్లోప్ అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ వేవ్ పాత్ కి ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేయి. అప్పుడు ఇది హారిజంటల్ తో చేసే యాంగిల్ ఇదే కదా. అయితే ఇది నెగిటివ్ స్లోపేగా మనకి. పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో టాంజెంట్ కనుక కొంత యాంగిల్ చేసేటుంటే అది నెగిటివ్ స్లోప్ ఉన్నట్లే కదా. ఇక్కడ నీకు స్లోప్ కనుక్కుంటే నీకు నెగిటివ్ గా వచ్చేది ఈ ఫార్ములాలో. కాబట్టి ఈ వేవ్ ని ఈ ఈక్వేషన్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఓకేనా త్రినాథ్? రైట్. అదే ఒకవేళ వేవ్ ఇట్లా ఉందనుకో, దాన్ని కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే. లక్ష్మీ వెంకట సాహిత్, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? యు అన్మ్యూటెడ్. You unmuted your system. What is your doubt? Lakshmi Venkat Sahib. Okay, now Trinath, you mute your system. Okay, next, note 2. Suppose సాజిద్ రికార్డ్ చేసి మళ్ళీ వినిపిస్తాను నా క్లాస్ నుంచి రిమూవ్ చేయమంటావా? ఎందుకు సార్? మరి మ్యూట్ మళ్ళీ రికార్డ్ చేసి ఎందుకు వినిపిస్తున్నావు నాకు? అది రీసౌండ్ వస్తుంది అలా. ఓకే. సపోజ్ హియర్ some characteristic properties of the wave. When the wave travel in forward direction, each and every particle in the wave executes simple harmonic oscillations like this. Okay, దాంట్లో సపోజ్ ఇక్కడ ఫేజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ది వేవ్ సపోజ్ 0 అనుకుందాం. ఇక్కడ ఫేజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ది వేవ్ పైతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇది 2π, ఇది 3π అని మనకు తెలుసు. ఓకే. సో దీనేమో పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్, ఇది నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. ఈ రెండింటిని కలిపి మనం కంప్లీట్ వేవ్ అంటాం. అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసిన ఒక పార్టికల్ ఒక ఆసిలేషన్ కంప్లీట్ చేసే లోపు ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన డిస్టర్బెన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా డిస్ప్లేస్ అవుతుంది, ట్రావెల్ చేస్తుంది. whenever this particle completes one oscillation, the disturbance given to this particle at this point transports the energy from this position to this position. కాబట్టి ఈ వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్ ఒక వైబ్రేషన్ కంప్లీట్ చేసే లోపు డిస్టర్బెన్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందో ఆ డిస్టెన్స్ ని మనం వేవ్ లెంత్ అంటాం. సో వేవ్ లెంత్ మీన్స్ the distance traveled by the disturbance or energy when the particle completes one vibration is called the wavelength. So wavelength అనేది కూడా ఒక వేవ్ యొక్క ప్రాపర్టీ. అది వేవ్ లెంత్. దాన్ని లాంబ్డాతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం వేవ్ లెంత్ ని. తర్వాత పార్టికల్ ఒక వైబ్రేషన్ కంప్లీట్ చేసే లోపు వాట్ ఎవర్ ద టైం టేకన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైం పీరియడ్. ఈ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఉన్న పార్టికల్ ఒక వైబ్రేషన్ కంప్లీట్ చేసే లోపు లేదా ఒక ఆసిలేషన్ కంప్లీట్ చేసే లోపు ఎంత టైం అయితే పడుతుందో ఆ టైంని టైం పీరియడ్ అంటాం. టైం పీరియడ్ క్యాపిటల్ టీ అనుకోండి. టైం పీరియడ్ క్యాపిటల్ టీ. టైం పీరియడ్ క్యాపిటల్ టీ అంటే ఒక ఆసిలేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి పట్టే టైం ఇది టీ సెకండ్స్. మరి ఒక సెకండ్లో ఎన్ని ఆసిలేషన్ చేస్తుందో దాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ లేదా ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది వేవ్ అంటాం. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడే కదా. సో ఇప్పుడు ఈ పార్టికల్ ఒక ఆసిలేషన్ కంప్లీట్ చేసే లోపు దీంట్లో ప్రొడ్యూస్ చేసిన డిస్టర్బెన్స్ లేదా దీనికి సప్లై చేసిన ఎనర్జీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా వస్తుందని చెప్పారు. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ లాంబ్డా కదా. ఈ డిస్టర్బెన్స్ లాంబ్డా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి పట్టిన టైం క్యాపిటల్ టీ. ఓకే, ఈ డిస్టర్బెన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి పట్టిన టైం క్యాపిటల్ టీ. ఈ క్యాపిటల్ టీ టైంలో డిస్టర్బెన్స్ ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ దాన్ని వేవ్ లెంత్ అన్నాం.
then with what velocity the wave travel in forward direction? That velocity of the wave is equal to distance traveled by the wave by time period capital T. మరి రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కదా, సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్, సో లాంబ్డా ఇంటూ ఎఫ్ లేదా ఎఫ్ లాంబ్డా, సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ లాంబ్డా, దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది డిస్టర్బెన్స్ ఆర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్. సో ఇది కూడా మనకి ఎంసెట్ అటువంటి వాటిలో ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వచ్చు. వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఇస్తాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తాడు, వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఇన్ ద మీడియం అంటాడు. అంటే ఎఫ్ తెలుసు, లాంబ్డా తెలుసు, వి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, సో వీ కెన్ ఫైండ్. ఓకే, సో దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది వేవ్ అనొచ్చు, లేదా ఈ పార్టికల్ ఒక ఆసిలేషన్ కంప్లీట్ చేసే లోపు ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా, అప్పుడు ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది దాన్ని వేవ్ లెంత్ అన్నాం. అది ఈ మొత్తాన్ని కలిపి ఒక వేవ్ అంటాం. కాబట్టి ఒక ఆసిలేషన్ కంప్లీట్ చేసే లోపు ఇక్కడ ఒక వేవ్ ప్రొడ్యూస్ అయినట్లే కదా, అట్లా ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ కంప్లీట్ చేస్తుందో ఒక సెకండ్లో అన్ని వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ waves produced by the particle, number of waves produced when the particle completes one oscillation is equal to 1. అట్లా ఒక సెకండ్ లో ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ కంప్లీట్ చేస్తుందో ఆ అన్ని సెకండ్స్ లో అన్ని వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. నెంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ మేడ్ బై ద పార్టికల్ ఇన్ ఏ సెకండ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. తర్వాత ప్రతి ఆసిలేషన్ కి ఒక వేవ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి అట్లా ఒక సెకండ్ లో ఎన్ని వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయో ఆ వేవ్స్ యొక్క నెంబర్ ని ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది వేవ్. అది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది వేవ్ అనొచ్చు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అని కూడా అనొచ్చు. ఎందుకంటే పార్టికల్ ఒక సెకండ్ లో ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ కంప్లీట్ చేస్తుందో అదే ఒక సెకండ్ లో అన్ని వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. కాబట్టి ఈ ఎఫ్ ని ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది వేవ్ అనొచ్చు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అని కూడా మనం అనొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఆల్రెడీ మనం ఇందాక ప్లేన్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. ఆ ప్లేన్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ ఎట్లా వచ్చిందంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్, లేదా ఇక్కడేమో కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీ రాస్తాం, కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీ. అంటే ఈ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి నేను కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా టీ అని రాస్తున్నా. ఒకవేళ వేవ్ షేప్ ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ రాసామండి. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ కేఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా. అంటే మీకు ఆల్రెడీ ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్, కేని ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటారని చెప్పారు. అది 2π/λకి ఈక్వల్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఒమేగా. తర్వాత కే ఈజ్ ఈక్వల్ 2π/λ. తర్వాత వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై కే ఆల్సో. ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ ఒమేగా బై కే అని ఎందుకన్నా అంటే నేను ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందా చెప్పా ఆల్రెడీ 2π/T లేదా 2πf రాయొచ్చు అని చెప్పాను నేను. సో ఒమేగా అంటే 2πf రాయండి. మరి ఇక్కడ కే అంటే 2π/λ అంటే ఇంటూ లాంబ్డా రాయొచ్చు కదా. 2π క్యాన్సిల్ అయిపోతే అప్పుడు ఎఫ్ లాంబ్డానే కదా. అంటే వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై కే అయినా ఎఫ్ లాంబ్డా అయినా రెండు ఒకటే. సో ఈ ఫార్ములా కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డైరెక్ట్ గా ఒక్కోసారి మనకి ఎగ్జామ్ లో ఇట్లా ఈక్వేషన్ ఇచ్చేస్తాడు. ఈక్వేషన్ ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ అంటాడు. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ అన్నప్పుడు టీ యొక్క ఇక్కడ సైన్ ఆఫ్ సంథింగ్ తీసుకున్న తర్వాత టీ యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎంతో నోట్ చేయండి, అది ఒమేగా. ఎక్స్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ కే. అంటే ఇక్కడ వాడు ఎట్లా ఇస్తా అంటే సమ్ 2x మైనస్ 3t అనో ఏదో ఇస్తాడు. సో వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ అంటాడు. టీ యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఒమేగా. ఆ ఒమేగా అంటే ఇక్కడ 3 ఉంది, సో ఒమేగా ప్లస్ లో 3. ఎక్స్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ కే అయితే ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి ఇది 2, అంటే 3/2 అంటే 1.5 మీటర్ పర్ సెకండ్. అట్లా వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ డైరెక్ట్ గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మెయిన్స్ లో మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ఇట్లా ఈ టైప్ లో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇస్తున్నాడు. డైరెక్ట్ గా ఒక ఈక్వేషన్ ఏ సైన్ 2x మైనస్ 3t అని ఇచ్చేసేసి వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ అన్నాడు. వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ అంటే v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై కేనే కదా. ఇక్కడ ఒమేగా తెలుసు, కే తెలుసు. కంపేర్ చేస్తే మనకి ఒమేగా కే వాల్యూస్ వస్తాయి. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఒమేగా v వస్తుంది, అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ వస్తుంది. అయితే వాడు వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ ఆన్సర్ ఇచ్చి వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ అంటే 3/2 కదా, 1.5 మీటర్ పర్ సెకండ్ అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అలాంగ్ నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఆ టైప్ లో ఇచ్చాడు. ఏది కరెక్ట్ ఇక్కడ? వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ ఆర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.5 మీటర్ పర్ సెకండ్ అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఏది కరెక్ట్? పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. ఒకవేళ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అని రాయాలి. ఓకే, సో ఆ టైప్ లో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇస్తున్నాడు మనకి. సార్ వై ఉంటే వై డైరెక్షనా సార్? యా,
ఇక్కడ ఏదో జడ్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ రెండు వై ఉండవు, ఇక్కడ వేరేది ఏదైనా ఉంటుంది, ఇక్కడ వై ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఎలాంగ్ వై యాక్సిస్, జెడ్ ఉంటే ఎలాంగ్ జెడ్ యాక్సిస్ వేవ్ ట్రావెల్ చేస్తుందని చెప్పాలి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్, ఇక్కడ ఒమేగా కామన్, ఇక్కడ కే కామన్ ఏంటి, కే ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా బై కే ఇంటూ టీ రైట్స్. దీన్ని జస్ట్ ఇన్ దిస్ బ్రాకెట్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ కే కామన్. సో కే ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా బై కే ఇంటూ టీ. సో ఏ సైన్ కే ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వాట్ అబౌట్ ఒమేగా బై కే? V. Yeah, velocity of the wave omega by k is v. So v into t. Okay na? Sometimes the waveform will be given like this also. A sin k means we can write 2 pi by lambda into x minus omega means we can write 2 pi by capital T into small t is there. Okay na? So this is equal to a sin. You take 2 pi common. 2 pi of x by lambda minus t by capital T. We can write this form also like this. ఇది ఒక వేవ్ ఫామ్. ఇట్లా నీకు వేవ్ ఈక్వేషన్ ఇవ్వచ్చు, ఈ టైప్ లో వేవ్ ఈక్వేషన్స్ ఇవ్వచ్చు. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫామ్ లో ఇవ్వచ్చు మనకి, లేకపోతే ఈ ఫామ్ లో ఇవ్వచ్చు. అట్లా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లో వేవ్ ఈక్వేషన్ మనకి ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, తర్వాత వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, అంటే నోట్ పాయింట్, అనదర్ నోట్ పాయింట్. So here we are having the wave equation a sin omega t minus kx. Suppose wave ఇట్లా ఇచ్చాడు మనకి, ఈ టైప్ లో వేవ్ ఇచ్చాడు, ఇది x ఇది y. What is this displacement value here? What is this displacement? Maximum displacement of the vibrating particle కదా, ఇది కానీ లేకపోతే ఇక్కడ కానీ ఇది కానీ maximum displacement of the particle కదా. What do we call this maximum displacement? Amplitude. Yeah, amplitude. Okay, how we can represent this wave equation? The wave travel in forward direction like this with a speed v. Then how we can represent this wave equation? Y equals to a sin omega t minus kx. Very good. So y is equal to a sin omega t minus kx. ఎందుకంటే ఇక్కడ t is equal to 0, x is equal to 0 దగ్గర స్లోప్ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ రాస్తాం మనం. ఓకే, నౌ you differentiate this y with respect to x, then you will get slope of the wave, no, at any point. Slope of the wave at any point here. Suppose ఇక్కడున్న పార్టికల్, ఇక్కడున్న పొజిషన్ మనం కన్సిడర్ చేసాం. ఇక్కడ ఈ వేవ్ యొక్క స్లోప్ ఎంతో మనకు కావాలి. మనం కన్సిడర్ చేసిన ఈ పాయింట్ అలాంగ్ x యాక్సిస్ ఇక్కడ x డిస్టెన్స్ లో ఉంది, అలాంగ్ y యాక్సిస్ ఇది y డిస్టెన్స్ లో ఉంది. అప్పుడు ఆ y కి ఫార్ములా ఏదంటే ఇది. అప్పుడు దీని యొక్క స్లోప్ అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ వేవ్ ఫామ్ కి ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేస్తే, ఆ టాంజెంట్ హారిజంటల్ డైరెక్షన్ తో చేసే యాంగిల్ థీటా అయితే స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan థీటా. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dy బై dx లేదా డో y బై డో x. సో డో y బై డో x గివ్స్ వాట్? స్లోప్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఈజ్ డో y బై డో x, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, టెల్ మీ వాట్ యు విల్ గెట్. ఆల్రెడీ మనం ఇది చేసాం, డైరెక్ట్ గా చెప్తే చెప్పండి. ఇక్కడ మనం ఏ కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ రాసి మైనస్ కే రాయాలి కదా. సో మైనస్ కేఏ ఇంటూ కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్. ఎందుకంటే డో బై డో ఎక్స్ అంటే ఓన్లీ ఎక్స్ ఒకటే వేరియబుల్, టీ కాన్స్టెంటే, అంటే ఎట్ ఏ గివెన్ టైం అని అర్థం. అప్పుడు ఏ కాన్స్టెంట్ కూడా పక్కకు రాసేస్తే ఏ ఇంటూ సైన్ ని కాస్ ఫంక్షన్ గా రాయాలి, యాజ్ ఇట్ గా రాయండి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ కాబట్టి మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసేది ఎక్స్ యొక్క క్వశ్చన్ మైనస్ కే కాబట్టి ఇంటూ మైనస్ కే రాస్తాం. ఆ మైనస్ కే ఇక్కడ రాసాను. ఇది స్లోప్ ఆఫ్ ది వేవ్. వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అంటాడు. మనం కన్సిడర్ చేసిన ఈ పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీ ఆ ఇన్స్టెంట్ అప్పుడు ఎంత ఉంది? వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అంటే విపి అనుకోండి. వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్
v సఫిక్స్ p అనుకోండి, ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ కాదు, వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, అంటే ఇక్కడ మనం వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ రావాలంటే దీన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు t డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి కదా. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఇన్ ఏ టైమ్ t సెకండ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు y. వేవ్ ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్న పార్టికల్స్ ఆసిలేషన్ చేస్తున్నాయి కదా, ఏదో ఒక ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం అప్పుడు ఈ పార్టికల్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ y అయితే దానికి వెలాసిటీ ఆ ఇన్స్టెంట్ అప్పుడు ఎంత అంటే దీన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. సో dy/dt విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, టెల్ మీ, dy/dt అంటే ఇక్కడ అఫ్ కోర్స్ ∂y/dt రాయండి, అంటే x కాన్స్టెంటే. మనం కన్సిడర్ చేసిన ఈ పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీ అడుగుతున్నాం అంటే x ఫిక్స్డే. ఓకే, సో ∂y/dt ఏమొస్తుంది చెప్పండి దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే, ఏ కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ kx యాజిటీవ్ గా రాసి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం కాబట్టి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తా ఉంది. ఇక్కడ టీ యొక్క క్వశ్చన్ ఒమేగా కాబట్టి ఒమేగా వస్తుంది, ఇంటూ ఒమేగా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఇంటూ ఒమేగా. ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్. దిస్ ఈజ్ velocity of the particle. This is equation, say this is equation 1, slope of the wave, it is equation 2. ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేయండి, లేకపోతే ఇక్కడ ఇట్లా ఉంచేయండి, ఫ్రమ్ 2 in 1 లేకపోతే 1 in 2 velocity of the particle is equal to, ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఏ ఒమేగా ఇంటూ కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ kx ప్లస్ లో ఏం రాయొచ్చు, ∂x బై మైనస్ k రాయొచ్చు కదా. ఏ ఒమేగా అట్లాగే ఉంచేయండి, ఏ ఒమేగా ఇంటూ ఈ 1 నుంచి కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ kx వాల్యూ అంటే -1/k ఇంటూ ∂y/∂x కదా, -1/ka ఇంటూ ∂y/∂x. సో ఇక్కడ ఏమి క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -ω/k ఇంటూ ∂y/∂x. వాట్ ఈస్ ω/k? వాట్ ఈస్ ω/k? Velocity. V means what? Velocity of the wave. Velocity of the wave. Yeah, velocity of the wave. So minus V means velocity of the wave into ∂y/∂x ante slope of the wave kada, slope of wave. It is very very important formula. Velocity of the particle is equal to minus V into slope of the wave. So ఇప్పుడు మీకు డయాగ్రామ్ ఇక్కడ నోట్ చేస్తాను. పార్టికల్ కి వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుందో చెప్పాలి. ఇది y, ఇది x. సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఒక పార్టికల్ కన్సిడర్ చేస్తాం అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేసిన ఇన్స్టెంట్ అప్పుడు ఈ పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అది కావాలి. ఇక్కడ వేవ్ పాజిటివ్ x డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది అనుకుందాం. ఇక్కడ డ్రా చేసిన డయాగ్రామ్ లో వేవ్ పాజిటివ్ x డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తాం కాబట్టి v పాజిటివ్ గా మనం రాసేది, v పాజిటివే కదా. సో ఇక్కడ v పాజిటివ్ రాస్తే మైనస్ v అట్లాగా ఉంటుంది. ఓకే, మనం కన్సిడర్ చేసిన ఈ పాయింట్ దగ్గర స్లోప్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఎంత, మైనసా ప్లస్సా? ఈ పాయింట్ దగ్గర స్లోప్ ఆఫ్ ది వేవ్ పాజిటివ్. సో ఇది మైనస్ ఆఫ్ v పాజిటివే, స్లోప్ ఆఫ్ ది వేవ్ కూడా పాజిటివే. అప్పుడు vp ఎట్లా ఉంటుంది, vp నెగిటివ్ కదా. yes sir. వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ నెగిటివ్ ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ నెగిటివ్ వస్తుంది. ఒకవేళ వేవ్ వెలాసిటీ ఇటువైపు తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ ఇట్లా తీసుకున్నాం, ఇట్లా తీసినప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ v ప్లేస్ లో మైనస్ v రాయండి, v ప్లేస్ లో మైనస్ v రాయండి, మైనస్ ఆ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. ఓకేనా, అప్పుడు vp ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ v ఇంటూ స్లోప్ ఆఫ్ ది వేవ్. ఈ పాయింట్ దగ్గర స్లోప్ ఆఫ్ ది వేవ్ పాజిటివే కదా, నీకు ఆల్రెడీ ప్లస్ఏ వస్తుంది. వేవ్ నెగిటివ్ x డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు వేవ్ ఫామ్ ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడున్న పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది అంటే vp ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది అది కావాలి. వేవ్ నెగిటివ్ x డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి v ని మైనస్ v రాస్తే మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ స్లోప్ ఆఫ్ ది వేవ్ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఇది పాజిటివ్, ఇది ప్లస్ అయిపోతుంది. అప్పుడు vp పాజిటివ్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్ కి పాజిటివ్ వెలాసిటీ ఉంది. పాజిటివ్ వెలాసిటీ అంటే ఎలాంగ్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ దాని వెలాసిటీ ఉంటుంది. నీకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కూడా స్లోప్ ఆఫ్ ది వేవ్ పాజిటివే కాబట్టి ఇక్కడ నువ్వు ఏ పార్టికల్ కన్సిడర్ చేసినా కూడా ఆ పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీ ఈ డైరెక్షన్ లోనే ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇది హైయెస్ట్ పాయింట్ కాబట్టి ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ 0 అంటే ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ కదా 0. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్ కన్సిడర్ చేయి. ఇక్కడ పార్టికల్ కి వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ స్లోప్ పాజిటివ్ నెగిటివా? పాజిటివ్. ఇక్కడ నానా నెగిటివ్ సార్. యా, ఇక్కడ స్లోప్ కావాలంటే ఇక్కడ ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేయండి. అది హారిజంటల్ తో చేసే యాంగిల్ ఇది. హారిజంటల్ తో చేసే యాంగిల్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి స్లోప్ నెగిటివ్. ఇక్కడ నీకు ఆల్రెడీ వేవ్ నెగిటివ్ x డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ v రాసి ఇది ప్లస్ అయిపోతుంది.
కానీ స్లోప్ ఆఫ్ ది వేవ్ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి VP నెగిటివ్ వస్తుంది కదా, అంటే ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అట్లా ఇక్కడ వరకు కూడా వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఈ విధంగా నెగిటివ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా స్లోప్ నెగిటివే కాబట్టి ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ నెగిటివ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ 0. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏదైనా పార్టికల్ కన్సిడర్ చేసాం అనుకోండి, స్లోప్ పాజిటివ్, పాజిటివ్. ఆల్రెడీ పాజిటివ్ వచ్చింది, స్లోప్ పాజిటివ్ కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఇక్కడ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వరకు మీకు ఈ విధంగా వేవ్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా డిస్టర్బెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ యొక్క వెలాసిటీస్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి అని తెలుసుకోవడానికి మనం ఈ ఫామ్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఓకే, నౌ ద ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్. అంటే ఇక్కడ మనం ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసింది ప్లేన్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ అండి. అంటే ఇన్ జనరల్ మెకానికల్ వేవ్స్ లో ఎగ్జాంపుల్ ప్లేన్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. సో వెన్ ద డిస్టర్బెన్స్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ వన్ పార్టికల్ టు అనదర్ పార్టికల్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ without displacement of the particle permanently from their places is called plane progressive wave. ఆ ప్లేన్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ యొక్క ఈక్వేషన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ లో ఎట్లా ఉంటుంది, తర్వాత పార్టికల్స్ యొక్క వెలాసిటీస్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటాయి ఇఫ్ ద వేవ్ ట్రావెల్ ఇన్ నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. ఒకవేళ పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అయితే ఇవే డైరెక్షన్స్ రివర్స్ అవుతాయి. పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఇట్లా ఉన్నాయి, ఇదే వేవ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ కనుక ట్రావెల్ చేస్తుంటే అప్పుడు ఇవే డైరెక్షన్స్ ఇట్లా రివర్స్ అవుతాయి. ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఇటు వస్తుంది, ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్స్ ఇటువైపు వస్తాయి, ఇక్కడేమో ఇటువైపు వస్తాయి. అఫ్ కోర్స్ మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ చెప్పి ఎట్లా చేయాలనేది, కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకుని వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్స్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటాయి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వెనెవర్ ద డిస్టర్బెన్స్ ట్రావెల్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, whenever the disturbance or energy created at a point in the medium, then such disturbance or energy travel from one particle to another particle in forward direction. Okay, while the disturbance or energy travel from one place to another place or from one particle to another particle in forward direction, are the particles in the medium are at rest? ఎందుకంటే పార్టికల్స్ వైబ్రేట్ అవుతుంటేనే కదా, ఇట్లా పార్టికల్స్ వైబ్రేట్ అవుతుంటేనే అది అబ్జర్వ్ చేసుకున్న ఎనర్జీ నైబర్ పార్టికల్ కి ఇనర్షియా అండ్ ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ వలన ఒక పార్టికల్ నుంచి ఇంకో పార్టికల్ ముందు ఫార్వర్డ్ అయ్యేది. కాబట్టి పార్టికల్స్ కనుక మెకానికల్ వేవ్స్ లో ఏదైనా ఒక డిస్టర్బెన్స్ లేదా ఎనర్జీ ప్రాపగేట్ కావాలంటే అంటే ట్రావెల్ చేయాలంటే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో డెఫినెట్ గా ఒక పార్టికల్ నుంచి ఇంకో పార్టికల్ కి ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా డిస్టర్బెన్స్ లేదా ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరగాలి అంటే పార్టికల్స్ ఉన్న మీడియం అవసరం, అంటే మెటీరియల్ మీడియం అవసరం. అటువంటి ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ లేదా వేవ్ ను మనం ఈ మెకానికల్ వేవ్స్ అన్నాం. అదే ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనుకోండి, ఫర్ ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఆర్ ఎనర్జీ ఇఫ్ నో మెటీరియల్ మీడియం ఇస్ రిక్వైర్డ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అన్నాం. ఇక్కడ మనం ఇప్పటిదాకా డిస్కస్ చేసింది మెకానికల్ వేవ్సే కదా. అయితే వెనెవర్ ద డిస్టర్బెన్స్ ట్రావెల్ ఆర్ ఎనర్జీ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ వన్ పార్టికల్ టు అనదర్ పార్టికల్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ సచ్ వేవ్స్ ఆర్ కాల్డ్ మెకానికల్ వేవ్స్. అయితే మెకానికల్ వేవ్స్ ఫామ్ లో డిస్టర్బెన్స్ లేదా ఎనర్జీ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు మీడియంలో ఉన్న పార్టికల్స్ రెస్ట్ లో ఉంటాయా, పార్టికల్స్ వైబ్రేటరీ మోషన్ లో ఉంటాయా? రెస్పాండ్ అవ్వండి. వైబ్రేటరీ సార్, విన్నానా? వైబ్రేటరీ మోషన్ లో ఉంటాయి సార్. యా, ఇన్ వైబ్రేటరీ మోషన్ ఆర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్, అంతేనా? సో పార్టికల్స్ Yes, సింపుల్ sir. హార్మోనిక్ మోషన్ లో ఉంటాయి. సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఇప్పటివరకు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ లో పార్టికల్స్ ఇట్లా వైబ్రేట్ అవుతున్నాయి, డిస్టర్బెన్స్ లేదా వేవ్ ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్స్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ లేదా వేవ్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి, అవునా? అదే సపోజ్ వెన్ ఐ ప్రొడ్యూస్ ద లలిత వెంకట్, మ్యూట్ చేయనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? లలిత వెంకట్, ఓకే. సో ఇక్కడ వెన్ ఐ ప్రొడ్యూస్ ద సౌండ్ హియర్, that sound energy travel from one particle to another particle in air and reaches the person in front of me. అయితే ఇక్కడ నేను ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఎనర్జీ ఒక పార్టికల్ నుంచి ఇంకో పార్టికల్ కి ముందుకి ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు పార్టికల్స్ ఇట్లా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి, పార్టికల్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో వైబ్రేట్ అవుతుంటాయి, ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఇదే డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు సౌండ్ వేవ్స్ ఇన్ ఎయిర్ కనుక తీసుకుంటే ఎనర్జీ ఏ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంటుందో అదే డైరెక్షన్ లో పార్టికల్స్ వైబ్రేట్ అవుతుంటాయి. కానీ ఇక్కడ ఎనర్జీ ఈ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా పార్టికల్స్ వైబ్రేట్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్స్ వెన్ ద డిస్టర్బెన్స్ ఆర్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టేక్స్ ప్లేస్, ద మెకానికల్ వేవ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ అగైన్ 2 types. అంటే డిస్టర్బెన్స్ లేదా ఎనర్జీ
వేవ్స్ ఫామ్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ మీడియంలో ఉన్న మీడియంలో ఉన్న పార్టికల్స్ యొక్క డైరెక్షన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ బేస్ చేసుకుని మెకానికల్ వేవ్స్ ని 2 types గా డివైడ్ చేస్తారు. ఐ థింక్ ఆల్ ఆర్ యూ హావ్ స్టడీడ్ ఇన్ ప్రీవియస్ యువర్ ఎర్లియర్ స్టాండర్డ్స్. వాట్ ఆర్ ది 2 waves? What are the 2 waves? Revant Nag. What are the 2 waves? Revant Nag, you unmute yourself and speak with me. Tell me answer. మెకానికల్ వేవ్స్ మీడియంలో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు మెకానికల్ వేవ్స్ ఫామ్ లో ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు అది 2 types గా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుందని చెప్పా. ఆ 2 waves ఫామ్ దానికి ఆ 2 waves ఏంటి? వాట్ ఆర్ ది 2 types ఆఫ్ వేవ్స్, మెకానికల్ వేవ్స్? ఓకే, వెంకట కార్తిక్, టెల్ మీ. Longitudinal waves and transverse waves. Very good. Longitudinal waves and transverse waves. So now we are going to discuss about transverse waves and longitudinal waves. Now types of waves. Types of waves. ఇది మెయిన్స్, అడ్వాన్స్, తర్వాత ఎంసెట్ అన్ని డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఈ చాప్టర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అందుకనే మీ క్లాస్లో అంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్పింది. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ఓకే, ఇది ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది, మనకి చాలా ఈజీగా కూడా ఉంటాయి టాపిక్స్. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, నౌ టైప్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. ఎనీబడి ఎల్స్ కెన్ సే వాట్ ఆర్ ది ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్? ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అంటే చెప్పగలరా? కమాలుద్దీన్, టెల్ మీ. Sir, the vibration of the particle and the motion of the energy are perpendicular, sir. Yeah, if the direction of vibrating particles are perpendicular to the direction of propagation of energy or wave, such wave is called transverse wave. Okay na, mute check. So ఇక్కడ వేవ్స్ లేదా ఎనర్జీ ఈ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే పార్టికల్స్ దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా వైబ్రేట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఆర్ ఎనర్జీ ఈ విధంగా వేవ్ ఫామ్ లో ముందుకు ప్రాపగేట్ అవుతూ ఉంటుంది. వీటిని ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఏ పార్టికల్ అయినా తీసుకోండి, ఇక్కడున్న పార్టికల్ కానీ ఇక్కడున్న పార్టికల్ కానీ ఏదైనా సరే ఇట్లా వైబ్రేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ది వేవ్. సచ్ వేవ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. సో ఈ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ లో ఫస్ట్ నువ్వు ఇక్కడ రాయాల్సింది ఫస్ట్ డెఫినేషన్. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్? మీన్స్ if the direction of vibrating particles are perpendicular to the direction of propagation of the wave or direction of propagation of the disturbance, then such waves are called, such mechanical waves are called transverse waves. That is the definition of the transverse waves. Then characteristics enti? First one, the direction of vibrating particles are perpendicular to the direction of propagation of the wave. Adokati. Next, B. Ikkada particles డిస్టర్బెన్స్ లేదా ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ ఫామ్ లో పార్టికల్స్ ఏ పొజిషన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ పార్టికల్స్ మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్ చేసినప్పుడు ఏ పొజిషన్ అయితే ఉన్నాయో ఆ పొజిషన్స్ ఇవేగా. వేవ్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు పార్టికల్స్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఉన్నాయని తెలుసు. సో ఎవ్రీ పార్టికల్ ఎగ్జిక్యూట్ సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్స్. దట్స్ వై ఎవ్రీ పార్టికల్ ఇస్ ఇన్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లో ఉన్నప్పుడు పార్టికల్స్ మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్ చేసినప్పుడు వాటి యొక్క పొజిషన్ ఇదే కదా. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్ చేస్తుంది కదా. సపోజ్ మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్ చేసిన టైంలో whenever the particles covers the maximum displacement in positive y direction at the time where the particles lies, those positions are called crust. It is crust. తర్వాత మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్ చేసిన టైంలో పార్టికల్ నెగిటివ్ వై డైరెక్షన్ లో డిస్ప్లేస్ అయినప్పుడు మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ నెగిటివ్ వై డైరెక్షన్ లో కనుకుంటే అప్పుడు ఆ పొజిషన్స్ ని మనం ట్రఫ్స్ అంటాం. ట్రఫ్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రఫ్. సో ఇన్ దిస్ వే when the disturbance or energy travel in forward direction in the form of transverse waves, crusts and troughs are formed. Crust means that is the position of the particle when it has maximum displacement along positive y direction. దాన్ని మనం crust అంటాం. Trough అంటే when the energy or disturbance travel in forward direction and if the direction of vibrating particles are perpendicular, at the time
if the displacement, the position of the particle when it has maximum displacement along negative y direction, then such position of the particle is called trough. In this way, troughs and crusts are formed. Troughs and crusts are formed in the transverse waves. Next, the distance between successive crusts. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఒకవేళ ఈ పొజిషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్స్ ని ఫేజ్ యాంగిల్ తో రిప్రజెంట్ చేయాలంటే, వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ పార్టికల్? Zero, This is sir. 0. This is this point Pi. pi. It is 2 pi, 3 pi, like that, no? సో ఇప్పుడు మరి ఈ క్రస్ట్ యొక్క పొజిషన్ ఏ ఫేజ్ యాంగిల్ తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? దీన్ని ఏ ఫేజ్ యాంగిల్ తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? ఇది 0 ఇది పైనప్పుడు π/2 కదా. ఇది ఒక π/2 యాడ్ చేయండి. 5π/2 నా? ఈ 2π కి ఇంకో π/2 యాడ్ చేయండి. ఓకే, అప్పుడు 5π/2 కదా. సో 5π/2 అండ్ సో ఆన్, లైక్ దట్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా అట్లా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కి పాత్ డిఫరెన్స్ కి రిలేషన్ ఏంటి? ఫేజ్ డిఫరెన్స్ phi is equal to, tell me. Phase difference phi is equal to what? Kirti Reddy. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కి పాత్ డిఫరెన్స్ కి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి? ఓకే, మురళి, టెల్ మీ. Tell me, 2 Murali. pi lambda into path difference. 2π/λ into path difference delta x. ఓకే, ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? ఈ క్రస్ట్ కి అంటే సక్సెసివ్ క్రస్ట్ లేదా ఎడ్జసెంట్ క్రస్ట్, ఆ రెండింటి మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అంటే ఈ క్రస్ట్ యొక్క ఫేజ్ యాంగిల్ 5π/2, ఇక్కడేమో π/2. సో 5π/2 minus π/2. This is the phase difference between these two particles at the successive crust. That is equal to 2π/λ into delta x. ఇక్కడ 5π/2 minus π/2 అంటే 2π కదా. 2π is equal to 2π/λ into delta x. So what is delta x? 2π క్యాన్సిల్ అయిపోతే లాంబ్డానే కదా. అంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 2π ఉన్న రెండు అడ్జసెంట్ పార్టికల్స్ మధ్య, లేదా ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 2π ఉన్న రెండు పార్టికల్స్ మధ్య పాత్ డిఫరెన్స్ వేవ్ లెంత్ కి ఈక్వల్, లేదా సక్సెసివ్ క్రస్ట్ మధ్య డిస్టెన్స్ వేవ్ లెంత్ కి ఈక్వల్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సక్సెసివ్ క్రస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేవ్ లెంత్. అట్లాగే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సక్సెసివ్ ట్రఫ్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు వేవ్ లెంత్. తర్వాత క్రస్ట్ కి ట్రఫ్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత? ఇక్కడ ట్రఫ్ యొక్క ఫేజ్ యాంగిల్ ఎంత అండి? మనం కన్సిడర్ చేసిన ఈ ట్రఫ్ యొక్క ఫేజ్ యాంగిల్ ఎంత? ఇది పై కదా, ఇంకో π/2 యాడ్ చేయండి, 3π/2 వస్తుంది. అప్పుడు ఈ ట్రఫ్ కి క్రస్ట్ కి మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత? ట్రఫ్ కి క్రస్ట్ కి మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 3π/2 minus π/2 అంటే పైయా? పై. ఇక్కడ పై రాసాం అనుకోండి, పై క్యాన్సిల్ అయిపోతే డెల్టా ఎక్స్ కూడా λ/2 వస్తుంది కదా. అంటే సక్సెసివ్ క్రస్ట్ కి ట్రఫ్ కి మధ్య గల పాత్ రిఫరెన్స్ లేదా ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే λ/2 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది వేవ్ లెంత్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సక్సెసివ్ క్రస్ట్ అండ్ ట్రఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు λ/2. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సక్సెసివ్ క్రస్ట్ ఆర్ సక్సెసివ్ ట్రఫ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు λ. తర్వాత ఎవ్రీ పార్టికల్ ఎగ్జిక్యూట్ సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్స్. నెక్స్ట్ పాయింట్, దీంట్లో ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే, వెన్ ఎవర్ ద disturbance or energy transportation takes place in the form of transverse waves, each and every particle transport their energy to the neighbor particle by elastic property. అప్పుడు ఈ నైబర్ పార్టికల్ కూడా మోషన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది కదా, అంటే అది కూడా మొమెంటాన్ని ఎక్వైర్ చేస్తుంది కదా. మొమెంటాన్ని ఎక్వైర్ చేస్తుందంటే అది ఎనర్జీని గెయిన్ చేసినట్టే, మొమెంటం కూడా ఒక పార్టికల్ నుంచి ఇంకో పార్టికల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్లే కదా. సో వెన్ ఎవర్ ద వేవ్ ట్రావెల్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, the energy and momentum transportation takes place from one particle to another particle in forward direction. That is the transverse wave. Example enti, light waves are having transverse in nature. Light waves ante source of light nunchi light అనేది emit అయినప్పుడు అది transverse wave form లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. లేదా when you pluck the guitar string or sitar string, అంటే స్ట్రింగ్ ని మనం ఇట్లా ప్లగ్ చేసినప్పుడు, గిటార్ వైర్ మనం ఇట్లా ప్లగ్ చేసినప్పుడు ఆ ప్లగ్ చేసిన పాయింట్ దగ్గర డిస్టర్బెన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఒక పార్టికల్ నుంచి ఇంకో పార్టికల్ కి ట్రావెల్ చేస్తూ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ గిటార్ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న అన్ని పార్టికల్స్ వైబ్రేట్ మోషన్ ఎక్వైర్ చేస్తాయి. ఆ కేసులో డిస్టర్బెన్స్ అలాంగ్ ద స్ట్రింగ్ ట్రావెల్ చేస్తా ఉంటే దాంట్లో ఉన్న ప్రతి పార్టికల్ కూడా డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ది డిస్టర్బెన్స్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా వైబ్రేట్ అవుతుంటాయి. కాబట్టి
when you plug the guitar string or sitar string, the energy transportation takes place in them in the form of transverse waves. So the waves produced in the guitar string, sitar string are best example for transverse waves. Okay, we cannot produce the transverse waves in air. Air lo manam transverse waves ni produce cheyalem. Okay na. Next, it is one type of wave. అయితే ఈ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే ఆల్రెడీ y = a sin kx - ωt లేదా ωt - kx ఉంది కదా, ఆ ఈక్వేషన్ తో మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. బికాస్ it is also one type of plane progressive wave only. It is the transverse progressive wave, we can say. Transverse wave or simply or transverse progressive wave, we can say. Next, longitudinal waves, second one. Longitudinal waves. Anybody else can say definition of the longitudinal waves? Bindu Pranavi. Bindu Sir, when Pranavi. the vibration of particles and the direction of the wave are in same direction. When the direction of vibrating particles are parallel to the direction of propagation of the wave, then such wave is called longitudinal wave. Okay, suppose okay now mute yourself. Right, suppose here when I produce here, this air is there here, air is there here. Suppose when I produce the sound energy, ఇక్కడ నేను సౌండ్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తా. సౌండ్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు కొంత ప్రెజర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ప్రెజర్ తోటి ఇక్కడున్న పార్టికల్స్ అన్నిటిని కూడా ఇటువైపు ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో పుష్ చేస్తుంది ఇట్లా. అప్పుడు ఇక్కడున్న పార్టికల్స్ అన్ని కూడా ఈ విధంగా దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి. అంటే పార్టికల్స్ ఇట్లా మూవ్ అవుతాయి. పార్టికల్స్ ని ఒక్కసారి when I produce the sound energy here by standing here, all the particles I applied some force so that the sound energy is given to all these particles here. That's why all the particles absorb that energy and they starts motion forward direction so that all particles comes closer here. Okay, ఆ తర్వాత ఈ పార్టికల్స్ నైబర్ పార్టికల్స్ తో వెళ్ళి కొలిజన్ జరిపిన తర్వాత ఈ పార్టికల్స్ కి ఎనర్జీ మొత్తాన్ని కూడా నైబర్ పార్టికల్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాయి. నైబర్ పార్టికల్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి మళ్ళీ ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ వల్ల ఈ పార్టికల్స్ బ్యాక్ వచ్చేస్తాయి. ఈ పార్టికల్స్ నైబర్ పార్టికల్స్ తో కొలిజన్ జరిపినప్పుడు ఆ నైబర్ పార్టికల్స్ ఈ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, అవి ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ మోషన్ స్టార్ట్ చేస్తాయి. అట్లా ఈ మన ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసిన డిస్టర్బెన్స్ ఒక పార్టికల్ నుంచి ఇంకో పార్టికల్ ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు పార్టికల్స్ ఎప్పుడైతే ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాయో ఆ టైంలో పార్టికల్స్ అన్ని దగ్గరగా వస్తాయి. కాబట్టి ఈ రీజియన్ మనం కంప్రెషన్ అంటాం. ఈ పార్టికల్స్ అనే ఎనర్జీని రిసీవ్ చేసుకుని అవి నైబర్ పార్టికల్స్ తో కొలిజన్ జరిపి ఆ ఎనర్జీ మొత్తాన్ని వీటికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతాయి. కాబట్టి అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్స్ ని ఫార్దర్ గా మారిపోతాయి. ఫార్దర్ గా మారినప్పుడు ఆ ప్లేస్ ని మనం రేర్ ఫ్యాక్షన్ అంటాం. ఇట్లా పార్టికల్స్ అన్ని నియరర్ గా వచ్చినప్పుడు దాన్ని కంప్రెషన్ అంటాం, అవి ఫార్దర్ గా ఉన్నప్పుడు రేర్ ఫ్యాక్షన్ అంటాం. సో ఇట్లా కంప్రెషన్ రేర్ ఫ్యాక్షన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. నన్ను మ్యూట్ చేయండి, ఎవరు నాయిస్ వస్తుంది. గౌతమ్ మ్యూట్ చేయి. ఓకే, ఇట్లా కంప్రెషన్స్ రేర్ ఫ్యాక్షన్స్ కంప్రెషన్ చెప్పమ్మా, చెప్పినాను ఎవరు, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? సో వేవ్, ఇక్కడ వేవ్ లేదా ఎనర్జీ లేదా డిస్టర్బెన్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు దీంట్లో ఉన్న పార్టికల్స్, కంప్రెషన్ ఉన్న పార్టికల్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయ్యి దాని ఎడ్జసెంట్ పార్టికల్స్ తో కొలిజన్ జరిపిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ పార్టికల్స్ బ్యాక్ వచ్చేస్తాయి, ఇట్లా బ్యాక్ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు నైబర్ పార్టికల్స్ ఆ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవి పార్టికల్స్ క్లోజ్ గా రావడం వల్ల అక్కడ కంప్రెషన్ రీజన్ క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే కంప్రెషన్స్ లో ఉన్న పార్టికల్స్ ఏమో అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ది వేవ్ ట్రావెల్ చేస్తా ఉంటే, రేర్ ఫ్యాక్షన్ లో ఉన్న పార్టికల్స్ అంటే రేర్ ఫ్యాక్షన్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? కంప్రెషన్ ఉన్న పార్టికల్స్ నైబర్ పార్టికల్స్ తో కొలిజన్ జరిపేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేటప్పుడు దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి. కాబట్టి అప్పుడు ఆ రీజియన్ లో మనకి ఇక్కడ రేర్ ఫ్యాక్షన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ కమలుద్దీన్ మ్యూట్ చేయనా సార్? ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఒకసారి చెప్పండి సార్, నాకు కనెక్షన్ కట్ అయింది. ఫేజ్ డిఫరెన్సా? సార్ చూడా, నేను నీకు ఆల్రెడీ నోట్స్ ఇచ్చాక ఒకసారి చూడు, అంటే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తే మళ్ళీ సిలబస్ కాదు. ఒకసారి చూడు. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ నీకు ఆల్రెడీ మొన్న కూడా చెప్పినట్టున్నా కదా, మా ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కి పాత్ డిఫరెన్స్ కి రిలేషన్ మీకు లైట్ లో కూడా వస్తుంది కదా, వేవ్ ఆప్టిక్స్ లో కూడా ఉంది చూడు ఫేజ్ డిఫరెన్స్, అది ఓకేనా? ఓకే సార్, రైట్. సో ఇక్కడ కంప్రెషన్ రీజియన్ దగ్గర పార్టికల్స్ వేవ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తా ఉంటే ఆ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తాయి. రేర్ ఫ్యాక్షన్ దగ్గర పార్టికల్స్ దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంటాయి, ఎందుకంటే బ్యాక్ వచ్చేస్తాయి కదా. కాబట్టి వెన్ ఎవర్ ఇక్కడ చూడండి, కంప్రెషన్ దగ్గర ఉన్న పార్టికల్స్ ఇటువైపు వైబ్రేట్ అవుతుంటే రేర్ ఫ్యాక్షన్ దగ్గర పార్టికల్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి.
ఇట్లా పార్టికల్స్ ఇట్లా ముందుకి వెనక్కి వైబ్రేట్ అవుతున్నప్పుడు అదే ప్లేస్ దగ్గర కంప్రెషన్ ఫామ్ అవుతుంది. When the particles move along the direction of the propagation of the wave, compression is formed. When they move back at the same place, rarefaction is formed. But all the particles execute vibrations like this only. If Sanat, you say Nana? If the direction of vibrating particles are parallel to the direction of propagation of the wave, then such waves are called longitudinal waves. When the wave or disturbance travel in forward direction, if the direction of vibrating particles are parallel to the direction of propagation of the wave, then such waves are called the longitudinal waves. Best example for longitudinal waves are the sound waves in air. And when I produce the sound, when I speak before you, నేను మాట్లాడుతున్నానంటే సౌండ్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేసినట్టే. సచ్ సౌండ్ ఎనర్జీ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ వన్ పార్టికల్ టు అనదర్ పార్టికల్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ longitudinal waves. That's why best example for longitudinal waves are sound waves in air. Sound waves in air. Sound waves in air. Okay. Tarvata, whenever the longitudinal waves travel in forward direction, what is the direction of vibrating particles in the compression region? What is the direction of Forward. along the direction of propagation of the wave? In the rarefaction, opposite to the direction of propagation of the wave. So this is also progressive wave. That's why it is also represented with the same equation, y is equal to a sin kx minus omega t or a sin omega t minus kx. We can write. Okay, here in this longitudinal waves, compressions and rarefactions are formed. In longitudinal waves, compressions and rarefactions are formed. Compressions and rarefactions are formed in the longitudinal waves. Tarvata, the distance between successive compressions, మీకు చూడండి ఇక్కడ కంప్రెషన్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉంది, ఇక్కడ కంప్రెషన్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఈ కంప్రెషన్ లో ఫస్ట్ పొజిషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ కంప్రెషన్ లో ఫస్ట్ పొజిషన్ అంటే ఈ సక్సెసివ్ కంప్రెషన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ అంటే ఇది. ఇందాకలాగే సక్సెసివ్ క్రస్ట్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎట్లాగో ఇక్కడ సక్సెసివ్ కంప్రెషన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ వేవ్ లెంత్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అట్లాగే సక్సెసివ్ రేర్ ఫ్యాక్షన్స్ అంటే రేర్ ఫ్యాక్షన్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఇదంతా రేర్ ఫ్యాక్షన్, ఇది రేర్ ఫ్యాక్షన్. రేర్ ఫ్యాక్షన్ లో స్టార్టింగ్ పాయింట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా స్టార్టింగ్ పాయింట్ తీసుకోండి. లేదా రేర్ ఫ్యాక్షన్ లో ఎండ్ పాయింట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా ఎండ్ పాయింట్ తీసుకోండి. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి రేర్ ఫ్యాక్షన్ లో సక్సెసివ్ పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ కనుక తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు వేవ్ లెంత్. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సక్సెసివ్ కంప్రెషన్స్ ఆర్ రేర్ ఫ్యాక్షన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేవ్ లెంత్. The distance between successive compression and rarefaction is lambda by 2. Yeah, lambda by 2. Next, whenever the wave travel in forward direction in the form of longitudinal waves, each and every particle executes simple harmonic motion. ఎందుకంటే ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్స్ ప్యారలల్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ది వేవ్ కదా. ఈ ప్రతి పార్టికల్ వేవ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుందో అదే డైరెక్షన్ లో సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో వెన్ ద డిస్టర్బెన్స్ ఆర్ ఎనర్జీ ట్రావెల్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ longitudinal waves, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్టికల్ ఎగ్జిక్యూట్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. మరి ప్రతి పార్టికల్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లో ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఎనర్జీ అండ్ మొమెంటం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ యాజ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ హియర్ ఆల్సో. అంటే longitudinal waves లో కూడా పార్టికల్స్ ఎనర్జీ మరియు మొమెంటాన్ని ఈ వేవ్ ఫార్వర్డ్ ఒక పార్టికల్ నుంచి ఇంకో పార్టికల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ సౌండ్ వేవ్స్ ఇన్ ఎయిర్. దీన్ని కూడా మనం ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే y is equal to a sin omega t minus kx లేదా kx minus omega t. ఇవి longitudinal waves అండి. అయితే మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దీంట్లో పార్టికల్స్ ఇట్లా వైబ్రేట్ అవుతున్నాయి, డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఇట్లా ఉంది. అంటే ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ది వేవ్. ఇక్కడేమో డైరెక్షన్ ఆఫ్ వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్స్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ది వేవ్. దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ longitudinal waves and transverse waves. And moreover, in longitudinal waves, as compressions and rarefactions are formed, ఇక్కడ ఎయిరే కదా longitudinal waves అంటే ఎయిర్ లో కదా, ఎయిర్ లేదా గ్యాస్. ఎయిర్ లో longitudinal waves ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఎయిర్ లో కంప్రెషన్ రేర్ ఫ్యాక్షన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. ఈ కంప్రెషన్స్ రేర్ ఫ్యాక్షన్, కంప్రెషన్ దగ్గర వాల్యూమ్ తగ్గుతుంది, రేర్ ఫ్యాక్షన్ దగ్గర పార్టికల్స్ దూరంగా వస్తున్నాయి కాబట్టి వాల్యూమ్ పెరుగుతోంది. అయితే ఇక్కడ కంప్రెషన్ దగ్గర వాల్యూమ్ తగ్గటం అంటే స్లోగా వాల్యూమ్ తగ్గుతుందా, ఫాస్ట్ గా తగ్గుతుందా? ఇక్కడ కంప్రెషన్ దగ్గర పార్టికల్స్ స్లోగా దగ్గరికి రావటం వల్ల కంప్రెషన్ ఫామ్ అవుతుంది. స్లోగా దగ్గరికి రావటం వల్ల కంప్రెషన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా, సడన్ గా రావటం వల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా?
ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇదేం ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో జరిగిపోతుంది ఇదంతా కూడా. కాబట్టి యాజ్ ద compressions are formed here, all the particles comes closer in a fraction of second. That means suddenly the air compresses there. ఈ పార్టికల్స్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం వల్ల సడన్ గా అవి దగ్గరికి రావడం వల్ల సడన్ కంప్రెషన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడేమో సడన్ రేర్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. మరి సడన్ కంప్రెషన్ లేదా సడన్ రేర్ఫాక్షన్ వచ్చిందంటే దెర్ ఈజ్ ఎ సడన్ చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ ఆర్ సడన్ డిక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ హియర్, సడన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. అంటే సడన్ చేంజెస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద వాల్యూమ్. మరి ఇక్కడ వాల్యూమ్ సడన్ గా డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ప్రెజర్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ సడన్ గా వాల్యూమ్ తగ్గిపోయింది, అప్పుడు ప్రెజర్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ రేర్ఫాక్షన్ దగ్గర ఏమో వాల్యూమ్ పెరిగింది కాబట్టి ప్రెజర్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. అంటే దెర్ ఈజ్ ఎ సడన్ కంప్రెషన్ అండ్ సడన్ ఎక్స్పాన్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. సడన్ కంప్రెషన్ కానీ సడన్ ఎక్స్పాన్షన్ కానీ ఉంటే వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ చేంజెస్ దట్ అకర్స్ ఇన్ ద ఎయిర్? వాట్ వి కాల్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ చేంజెస్? ఐజాల్మల్ చేంజెస్, ఎడియాబాటిక్ చేంజెస్? Adiabatic changes. వెరీ గుడ్, ఎడియాబాటిక్ చేంజెస్. ఎందుకంటే సడన్ కంప్రెషన్ లేదా సడన్ రేర్ఫాక్షన్స్ కనుక జరిగితే, అంటే సడన్ ఎక్స్పాన్షన్ కనుక జరిగితే అటువంటి వాటిని మనం ఎడియాబాటిక్ చేంజెస్ అంటాం. ఇక్కడ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ కాదు, ఎందుకంటే సడన్ కంప్రెషన్ జరిగిన టైంలో ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది, వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, కాబట్టి టెంపరేచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే టెంపరేచర్ చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ. అదే రేర్ఫాక్షన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది, ప్రెజర్ తగ్గుతుంది, టెంపరేచర్ కూడా తగ్గుతుంది ఇక్కడ. కాబట్టి వెన్ ఎవర్ ద sound waves travel through air in the form of longitudinal waves, then temperature of the medium is not constant. At compression temperature is more, at the rarefaction temperature is less. That's why temperature is not constant. Hence here isothermal changes does not take place. ఇక్కడ సౌండ్ వేవ్స్ ఎయిర్ లో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ రూపంలో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు whenever the sound waves travel through air in the form of longitudinal waves, isothermal changes will not take place. But actually Newton scientists at first he thought that whenever the longitudinal waves sound waves travel in air, no doubt sound waves in air travel in the form of longitudinal waves, he said. But he thought that isothermal changes takes place in the air. కానీ ఇక్కడ ఐజోథర్మల్ చేంజెస్ కాదు కదా, కంప్రెషన్ దగ్గర టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, రేర్ఫాక్షన్ దగ్గర తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి హియర్ దీస్ చేంజెస్ ఆర్ నాట్ ఐజోథర్మల్ చేంజెస్, ఎడియాబాటిక్ చేంజెస్ అక్కర్స్. కాబట్టి న్యూటన్ అజ్యూమ్ చేసింది రాంగ్. ఆ తర్వాత లాప్లాస్ అనే సైంటిస్ట్ వచ్చి న్యూటన్ చెప్పిన ఆ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని హీ సెడ్ దట్ వాట్ ఎవర్ న్యూటన్ అప్రోచ్డ్ హియర్, that is wrong. He said that adiabatic changes takes place. So by considering the adiabatic changes here in air or in gases, Newton Laplace derived the formula for speed of the sound in air or gas by using adiabatic changes method. Okay, అప్పుడు ఆ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ కి ఏ ఫార్ములా అయితే డెరైవ్ చేస్తారో దాన్ని న్యూటన్ లాప్లాస్ ఫార్ములా అని కూడా అంటాం. కాబట్టి సో వెన్ ఎవర్ ద సౌండ్ వేవ్స్ ట్రావెల్ ఇన్ ఎయిర్, no doubt the sound energy travel in the air in the form of longitudinal waves. When longitudinal waves travel in any medium, adiabatic changes occurs. Okay, this is about longitudinal waves and transverse waves. So based on these points already we can distinguish the transverse waves and longitudinal waves also. ఇప్పుడు చెప్పిన పాయింట్స్ నే 2 కాలమ్స్ గా డివైడ్ చేసి రాసాం అనుకోండి, they becomes the difference between the longitudinal waves and transverse waves. Okay, next, speed of the wave in the transverse waves. Speed of the waves in the transverse waves. అంటే ఏదైనా ఒక మీడియంలో ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ఫామ్ లో ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత ఉంటుంది, ద స్పీడ్ ఫార్ములా ఏంటి అది కావాలి. వీ హ్యావ్ టు డిరైవ్ ద ఫార్ములా ఫర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ దేంట్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయండి? ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ దేంట్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి? ఎయిర్ లో ప్రొడ్యూస్ కావు, మరి దేంట్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి? మీడియం. ఎయిర్ కూడా మీడియమే కదమ్మా, ఎయిర్ ఈజ్ ఆల్సో మీడియం. మీకు ఇందా చెప్పా ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ చెప్పా మీకు సన్లైట్. ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ కానీ మెకానికల్ వేవ్స్ కాదు కదా అవి. గిటార్ స్ట్రింగ్, సితార్ స్ట్రింగ్ అవి. సో సాలిడ్స్ లో సో స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్, స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. సార్ సన్లైట్ రాదా? సన్లైట్ అంటే ట్రాన్స్వర్స్ నేచర్ ఉంటుంది కానీ అవి మెకానికల్ వేవ్స్ కాదు కదా. ఎందుకంటే సన్లైట్ ఎర్త్ ని రీచ్ అవుతుందంటే వాక్యూమ్ నుంచి
నాన్న కమలుద్దీన్ మ్యూట్ చేయి. ఓకే సార్. డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ సన్ నుంచి వచ్చే లైట్ వ్యాక్యూమ్ ద్వారా కూడా పాస్ అయ్యి వస్తుంది కదా, అక్కడ మెటీరియల్ లేదు కదా, ఎటువంటి మీడియం లేదు అక్కడ. మీడియం లేనప్పుడు సన్లైట్ లేదా సోలార్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఫామ్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ యొక్క నేచర్ ఏంటంటే ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. అవి ట్రాన్స్వర్స్ మెకానికల్ వేవ్స్ కాదు. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ఇన్ ద మెటీరియల్ మీడియం అంటే సాలిడ్స్ లో ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ యొక్క వెలాసిటీ ఏంటి. ఓకే, సో స్పీడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రక్చర్ స్ట్రింగ్ అంటే లైక్ గిటార్ స్ట్రింగ్. కొంత టెన్షన్ తో కనుక ఆ స్ట్రింగ్ ని ఫిక్స్ చేస్తే రెండు రిజిడ్ సపోర్ట్స్ మధ్య, అటువంటి స్ట్రింగ్ ని స్ట్రక్చర్ స్ట్రింగ్ అంటాం. స్ట్రక్చర్డ్ స్ట్రింగ్. సో స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ సపోజ్ ఏ స్ట్రింగ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ బిట్వీన్ ద టూ రిజిడ్ సపోర్ట్స్ విత్ సర్టన్ టెన్షన్. రెండు రిజిడ్ సపోర్ట్స్ మధ్య కొంత టెన్షన్ తో మనం స్ట్రింగ్ ని ఫిక్స్ చేసాం. అటువంటి స్ట్రింగ్ ని మనం స్ట్రక్చర్ స్ట్రింగ్ అంటాం. జస్ట్ లైక్ గిటార్ స్ట్రింగ్ ని కొంత టెన్షన్ తో ఫిక్స్ చేస్తాం రెండు రిజిడ్ సపోర్ట్స్ మధ్య లేదా రెండు స్క్రూస్ మధ్య, దాన్ని మనం స్ట్రక్చర్ స్ట్రింగ్ అంటాం. అట్లాగే సితార్ స్ట్రింగ్, ఇవన్నీ కూడా స్ట్రక్చర్ స్ట్రింగ్సే. అయితే స్ట్రక్చర్ స్ట్రింగ్ ని మనం అంటే గిటార్ స్ట్రింగ్ ఏదైనా ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇట్లా నెయిల్ తో ప్లగ్ చేసాం, అంటే నెయిల్ తోటి ఇట్లా ఒక డైరెక్షన్ లో పుల్ చేసాం, ఇట్లా జస్ట్ ఇట్లా పుష్ చేసేసి రిలీజ్ చేసాం. దెన్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ద పార్టికల్ స్టార్ట్స్ వైబ్రేషన్స్ లైక్ దిస్. రైట్, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ పార్టికల్ ఇట్లా ప్లగ్ చేస్తాం నెయిల్ తోటి. గిటార్ స్ట్రింగ్ మనం ప్లే చేసేటప్పుడు ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర ప్లగ్ చేస్తాం కదా నెయిల్ తోటి. సో నెయిల్ తో ప్లగ్ చేసినప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్న పార్టికల్ ఆ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. అబ్జర్వ్ చేసుకుని దిస్ పార్టికల్ స్టార్ట్స్ వైబ్రేషన్స్ లైక్ దిస్. అయితే బికాస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అండ్ ఇనర్షియా ప్రాపర్టీ దట్ ఎనర్జీ రిసీవ్డ్ బై దిస్ పార్టికల్ వైల్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆసిలేషన్స్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ టు ద నైబర్ పార్టికల్ బికాస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ప్రాపర్టీ అండ్ ఇనర్షియా ప్రాపర్టీ. సో ఈ విధంగా ఈ పార్టికల్ లో ప్రొడ్యూస్ చేసిన డిస్టర్బెన్స్ లేదా ఎనర్జీ ఒక పార్టికల్ నుంచి ఇంకో పార్టికల్ కి ఈ విధంగా ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో అప్పుడు ఇట్లా వేవ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా, ఇట్లా వేవ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా. అంటే ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ రూపంలో ఈ డిస్టర్బెన్స్ లేదా ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుంది. పార్టికల్స్ ఇట్లా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటే డిస్టర్బెన్స్ ఆర్ ఎనర్జీ ఈ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇది ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ అయింది. అయితే దీంట్లో ఎంత స్పీడ్ తో ఒక పార్టికల్ నుంచి ఇంకో పార్టికల్ కి డిస్టర్బెన్స్ లేదా ఎనర్జీ లేదా వేవ్ ట్రావెల్ జరుగుతుంది, దాన్నే మనం స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ అంటాం. స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఇన్ ఏ స్ట్రక్చర్ స్ట్రింగ్ లేదా స్పీడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ ఇన్ స్ట్రక్చర్ స్ట్రింగ్. స్పీడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రక్చర్ స్ట్రింగ్ స్మాల్ వి తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం దీన్ని. ఓకే, స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రక్చర్ స్ట్రింగ్ మనం డిరైవ్ చేసేటప్పుడు ఏదో ఒక పార్ట్ జస్ట్ ఈ కరువు లాగా ఉంది కదా, దీంట్లో ఒక స్మాల్ పార్ట్ ని మ్యాన్ చేయండి. స్మాల్ పార్ట్ ని అంటే ఒక ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేయండి. ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క షేప్ మనకి ఈ టైప్ లో ఉంది. ఏదో ఒక ఇన్స్టెంట్ అప్పుడు వెరీ స్మాల్ ఎలిమెంట్ అనేది, కాకపోతే డయాగ్రామ్ మనకు కనిపించాలి కాబట్టి దీని యొక్క లెంత్ ఎక్కువ ఉన్నట్టుగా తీసుకున్నాం. బట్ ఇట్ ఈస్ స్మాల్ ఎలిమెంట్. ఈ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేసాం, ఈ పార్ట్, దీని యొక్క లెంత్ డిఎల్ అనుకోండి. మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్, మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అంటే దాన్ని లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ అంటాం. మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్, మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్, దాన్నే మనం లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ అని కూడా అంటాం. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? అది మ్యూ అనుకుంటే వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ? Density per unit length. Density per unit length? No. What is the linear mass density? Mass per unit length. Yeah, mass by length. దాన్ని లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ అంటాం. అంటే మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్. ఎల్ లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ కున్న మాస్ ఎం అయితే యూనిట్ లెంత్ కి ఎంత మాస్ ఉంటుందంటే m/l. సో మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఈస్ ద లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ. What is the SI unit of the linear mass density? SI unit of the linear mass density is what? kg per meter. Kilogram per meter. CS system అయితే గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ కదా. ఓకే, ఇది లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది వైర్ సపోజ్ మ్యూ అనుకుందాం. మనం ఇక్కడ ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేసాం, దీని యొక్క లెంత్ డిఎల్ అనుకోండి. దాని యొక్క లెంత్ డిఎల్. ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేసాం.
ఈ స్మాల్ ఎలిమెంట్ యొక్క లెంత్ డిఎల్. వాట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ కన్సిడర్డ్ హియర్? మాస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ డిఎం అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్? హౌ యూ కెన్ రైట్? లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ డిఎల్. మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అంటే మ్యూ. దెన్ వాట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్డ్? టెల్ మీ. mu into dl. యా, మ్యూ ఇంటూ డిఎల్. ఇది మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు దీంట్లో డిస్టర్బెన్స్ లేదా వేవ్, ఇక్కడ పార్టికల్స్ వైబ్రేట్ అవుతున్న పార్టికల్స్ ఇట్లా వైబ్రేట్ అవుతున్నప్పుడు ఒక పార్టికల్ నుంచి ఇంకో పార్టికల్కి ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుంది కదా. ఒక పార్టికల్ నుంచి ఇంకో పార్టికల్కి ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుంది. తర్వాత మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు, ఒక రోప్ యొక్క ఒక ఎండ్ని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసేయండి, రెండో ఎండ్ దగ్గర డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేయండి. ఇట్లా డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ రోప్లో పార్టికల్స్ వైబ్రేట్ అవుతావు. అన్ని పార్టికల్స్ ఒకేసారి వైబ్రేట్ అవ్వవు. మనం ఎక్కడైతే డిస్టర్బెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసామో ఆ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల పార్టికల్ వైబ్రేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇది రిసీవ్ చేసుకున్న ఎనర్జీని ఒక పార్టికల్ నుంచి ఇంకో పార్టికల్కి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు వేవ్ షేప్ ఇట్లా మారి ఆ వేవ్ ఇట్లా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్? రోప్ యొక్క ఒక ఎండ్ మన ఈవెన్ జిమ్స్ లో కూడా ఉంటాయి, రోప్స్ ఉంటాయి. ఆ రోప్ యొక్క ఒక ఎండ్ దగ్గర మనం ఇట్లా డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఒక పార్టికల్ నుంచి ఇంకో పార్టికల్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ వేవ్ యొక్క షేప్ మనకి ఇట్లా వస్తుంది. అయితే దీంట్లో పార్టికల్స్ రెండు డైరెక్షన్స్ లో వైబ్రేట్ అవట్లా, ఓన్లీ ఒక డైరెక్షన్ లోనే. దీన్ని పల్స్ అంటాం, వేవ్ పల్స్ అంటాం, వేవ్ పల్స్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ప్రాపగేట్ అవుతున్నప్పుడు దీంట్లో ఉన్న డిఫరెంట్ పార్టికల్స్, సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్ అనుకోండి, ఆ పార్టికల్ ఎనర్జీని ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో v స్పీడ్ తో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాం అనుకుందాం. ఇక్కడ దీంట్లో ఉన్న ప్రతి వేవ్, ఇది వేవ్ పల్స్ కదా, వేవ్ పల్స్ ఈ విధంగా ముందుకు ట్రావెల్ చేస్తుంటుంది కాబట్టి దీంట్లో ఉన్న ప్రతి పార్టికల్ ఇట్లా ముందుకు ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా. అట్లాగే దీంట్లో ఉన్న పార్టికల్ కూడా ముందుకు ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఎంత వెలాసిటీతో? ఈ డిస్టర్బెన్స్ లేదా వేవ్ యొక్క వెలాసిటీ v అనుకుంటే దీంట్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా ఇక్కడ ఎట్లయితే ప్రతి ఎలిమెంట్ ఇలా ముందుకు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుందో అదే విధంగా ఈ ఎలిమెంట్ కూడా ఈ విధంగా ముందుకి v వెలాసిటీతో ప్రాపగేట్ అవుతుంది అనుకుందాం. అంటే దీంట్లో కన్సిడర్ చేసిన ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో v వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టేషనరీ వేవ్ కాదు. ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ అంటే దీంట్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా ఈ విధంగా ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో వేవ్ ఎంత వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేస్తుందో అదే వెలాసిటీ తోటి ఈ ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా అదే వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఏదో ఒక ఇన్స్టెంట్ అప్పుడు వేవ్ పల్స్ ఇట్లా ఉందనుకోండి, కొంత టైం తర్వాత ఇదే వేవ్ పల్స్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది, మనం చూస్తూ ఉంటాం. అంటే ఇక్కడున్న డిస్టర్బెన్స్ ఇక్కడ దాకా వచ్చింది, ఎంత వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేస్తుంది, అదే స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్. అది v అనుకుంటే ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క వెలాసిటీ v. ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ లో ఎనర్జీ లేదా డిస్టర్బెన్స్ ఈ విధంగా కరువుడు పాతబడి v స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది కదా, సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది కదా. ఈ ఎలిమెంట్ మీద పనిచేసే సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ ఎంత? ఎందుకంటే ఈ ఎలిమెంట్ ఆర్క్ ఆఫ్ ది సర్కిలే కదా, దానికి సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఇక్కడ ఎక్కడన్నా ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఎలిమెంట్ యొక్క స్పీడ్ v ఉన్నప్పుడు ఇంత స్పీడ్ తోటి ఎలిమెంట్ ఈ విధంగా కరువుడు పాతం బట్టి ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ద సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు dm ఇంటూ mv²/r కదా, mv² రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. ఇక్కడ ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క రేడియస్ సపోజ్ క్యాపిటల్ R అనుకోండి, dmv²/r. ఇట్ ఈస్ ద సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై దిస్ ఎలిమెంట్. మరి ఆ సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ వల్ల ఎలిమెంట్ ఏమైనా ఇట్లా దూరంగా వచ్చేస్తా ఉందా? ఆ సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ వల్ల ఎలిమెంట్ ఇట్లా దూరంగా వస్తుందా? రావట్లేదు కదా. సో అదే టైంలో ఈ స్ట్రింగ్ లో ఉండే టెన్షన్, ఈ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ఉంది కదా, ఈ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ఈ ఎలిమెంట్ ని కొంత ఫోర్స్ ఇటువైపు పుల్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఈ ఎలిమెంట్ ని కొంత ఫోర్స్ ఇటువైపు పుల్ చేస్తూ ఉంటుంది. దాన్నే మనం టెన్షన్ ద స్ట్రింగ్ అంటాం. ఆ టెన్షన్ ఇటువైపు పనిచేస్తూ ఉంటుంది. టెన్షన్ కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ చేయండి, ఒకటి ఇటు ఒకటి ఇటు. సపోజ్ ఇక్కడ ఈ ఎలిమెంట్ ఆర్క్ షేప్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ సెంటర్ దగ్గర చేసే యాంగిల్ సపోజ్ థీటా అనుకోండి, వెరీ స్మాల్ యాంగిల్. మనం కన్సిడర్ చేస్తుంది ఎలిమెంట్ కాబట్టి అది వెరీ స్మాల్ యాంగిల్ థీటా అనుకుంటే, అప్పుడు ఇక్కడ ఒక యాంగులర్ బైసెక్టర్ డ్రా చేస్తే ఇది θ/2 కదా, దిస్ ఈస్ θ/2, దిస్ ఈస్ θ/2. లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ డిఎల్ అయినప్పుడు యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ బై ది ఎలిమెంట్ ఎట్ ద సెంటర్ థీటా అనుకుంటే θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్క్ బై రేడియస్ కదా. అప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఎంత అంటే r θనే కదా. సో లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r θ. ఇది θ/2 అయినప్పుడు వాట్ ఎవర్ దిస్ యాంగిల్, ఇది θ/2 అయితే వాట్ ఎవర్ దిస్ యాంగిల్, ఇది θ/2 అన్నప్పుడు ఇది θ/2నే కదా, ఇది 90 - θ/2 ఎందుకంటే ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్. మరి ఇది θ/2 కదా, దిస్ ఈజ్ θ/2. ఇది θ/2 అయినప్పుడు టెన్షన్ కాంపోనెంట్ ఇటువైపుకి t cos θ/2 ఉంటుంది, వెర్టికల్లీ డౌన్వర్స్ డైరెక్షన్ లో t sin θ/2 ఉంటుంది. అట్లాగే దీన్ని కూడా కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే ఇటువైపు కాంపోనెంట్ t sin θ/2,
ఇటువైపు కాంపోనెంట్ టీ కాస్ థీటా బై 2. అంటే ఒకే ఎలిమెంట్ మీద హార్జెంటల్ డైరెక్షన్ ఇటువైపు టీ కాస్ థీటా బై 2, ఇటువైపు టీ కాస్ థీటా బై 2 పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి నెట్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది ఎలిమెంట్ అలాంగ్ హార్జెంటల్ డైరెక్షన్ 0. కానీ అదే టైంలో ఈ ఎలిమెంట్ మీద డౌనర్స్ డైరెక్షన్ లో టీ సైన్ థీటా బై 2, టీ సైన్ థీటా బై 2 అంటే 2t సైన్ థీటా బై 2 ఫోర్స్ డౌనర్స్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది కదా. అదే టైంలో అపోర్ డైరెక్షన్ లోనేమో dmv²/r పనిచేస్తా ఉంది. అంటే ఆ ఇన్స్టెంట్ అప్పుడు దీని మీద ఈ ఎలిమెంట్ మీద డౌనర్స్ డైరెక్షన్ లో పనిచేసే ఫోర్స్ 2t సైన్ థీటా బై 2. ఆ 2t సైన్ థీటా బై 2 టువర్డ్స్ సెంటర్ పనిచేస్తుంది కాబట్టి, అంటే ఈ నెట్ ఫోర్స్ ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క సెంటర్ దగ్గర నుంచి టువర్డ్స్ సెంటర్ పనిచేస్తుంది కాబట్టి దిస్ ప్రొవైడ్స్ నెసరీ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్, లేదా దట్ ఈస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వల్ టు సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ dm ఇంటూ v²/r. అంటే ఈ ఎలిమెంట్ మీద డౌనర్స్ డైరెక్షన్ లో పనిచేసే టోటల్ ఫోర్స్, అపోర్ డైరెక్షన్ లో పనిచేసే టోటల్ ఫోర్స్ రెండు బ్యాలెన్స్ అయి ఉంటాయి. అయితే ఈ టెన్షన్ యొక్క కాంపోనెంట్ ఎలిమెంట్ మీద టువర్డ్స్ సెంటర్ పనిచేస్తుంది కదా, దట్ ప్రొవైడ్స్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. అందువల్ల దీన్ని dmv²/r కి మనం ఈక్వల్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు దీని నుంచి ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా నుంచి థీటా వెరీ స్మాల్ కదండి, యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ బై ద ఎలిమెంట్ అట్ ద సెంటర్ కదా, దట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్. కాబట్టి థీటా వెరీ స్మాల్ అయినప్పుడు సైన్ థీటా బై 2 అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, 2t ఇంటూ సైన్ థీటా బై 2 సింపుల్ గా థీటా బై 2 అని రాసుకోవచ్చు కదా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ అంటే లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ మ్యూ ఇంటూ డిఎల్ కదా, ఇంటూ డిఎల్. ఓకే, ఇది డిఎం అంటే ఇంటూ v²/r. సో 2 క్యాన్సిల్ అండి. ఇక్కడ టీ ఇంటూ థీటా అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, దీని నుంచి dl/r రాసుకోవచ్చు కదా, dl/r ఇజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ డిఎల్ ఇంటూ v²/r. rr cancel, dl cancel. So v² is equal to t by mu, or v is equal to, what is v? V is equal to what? Root to t by mu. Root to t by mu. T is the tension of the string and mu is the linear mass density of this string. Linear mass density of the uniform string. Kabatti root to t by mu is the formula for speed of the sound, speed of the waves in structured string. Speed of the transverse waves in structured string. Very, very important formula it is. ఈ ఫార్ములా బేసిస్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, అవి చూద్దాం. v is equal to root to t by mu if t is the tension of the string and mu is the linear mass density. When transverse waves are produced in the structured string, then with what speed or with what speed transverse waves travel, or with what speed the disturbance or energy transportation takes place in the structured string, that is given by v is equal to root to t by mu, where t is the tension and mu is the linear mass density. అయితే మనకి లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఇవ్వకుండా డెన్సిటీ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఆఫ్ ది వైర్ ఇచ్చాడు, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది వైర్ ఇచ్చాడు, మ్యూ ఇవ్వలేదు. హౌ యూ కెన్ రైట్ మ్యూ నౌ? మ్యూని ఎట్లా రాయొచ్చు ఈ కేసులో? జస్ట్ వీఆర్ గివెన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఆఫ్ ది వైర్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది వైర్, సపోజ్ క్యాపిటల్ ఏ అనుకోండి. ఈ రెండు సరే, ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ ఏ అని కూడా ఉంది కదా, ఏ రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఎస్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎస్ అనుకుందాం. ఎస్ అంటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది వైర్. Tell me, linear mass density in terms of density and area of cross section ఎట్లా రాయొచ్చు? ఐడియా ఉందా? లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ into L. ఏంటన్నా? Density into area into length. లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ అంటే మాస్ ఆఫ్ ది వైర్ బై లెంత్ కదా. మాస్ ఆఫ్ ది వైర్ అంటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇంటూ లెంత్ గివ్స్ వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ గివ్స్ మాస్. వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ అంటే మాసే కదా, బై ఎల్. ఎల్ఎల్ క్యాన్సిల్. అప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎస్ అనుకున్నాం కదా, ఎస్ రాయండి. ఎస్ ఇంటూ రో అంటే రో ఎస్. కాబట్టి లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీని మనం రో ఇంటూ ఎస్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టీ బై లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ అంటే వీ కెన్ రైట్ ఎస్ రో లేదా రో ఇంటూ ఎస్, వేర్ ఎస్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో నౌ దీనికి సంబంధించిన కొన్ని అప్లికేషన్స్, ఇంకొక 10 minutes ఉంది కదా, 10 minutes డిస్కస్ చేద్దాం. అప్లికేషన్స్ అయిపోతాయి ఇక్కడ. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇప్పుడు చెప్పే పాయింట్స్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆబ్జెక్టివ్ అడిగేది ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద పాయింట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే, దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్. సో we got velocity of the wave v is equal to root t by mu
that is equal to root T by rho into S. What is the rho there? What is the rho in the formula? Density. Density of material of the wire. Okay, now some note points related to speed of the stretch string, speed of the wave in the stretch string. 1. Of course, ఈ ఫార్ములా మనకు ఐడియా ఉంది. ఇప్పుడు ఒక స్ట్రింగ్ ని రెండు రిజిడ్ సపోర్ట్స్ మధ్య జస్ట్ ద స్ట్రింగ్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ బిట్వీన్ ద టూ రిజిడ్ సపోర్ట్స్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ స్టార్ట్. ఒక స్ట్రింగ్ ని రెండు రిజిడ్ సపోర్ట్స్ మధ్య జస్ట్ టాట్ అయ్యేట్టుగా అరేంజ్ చేస్తాం, అంటే జస్ట్ స్ట్రైట్ గా ఉండేట్టుగా అరేంజ్ చేస్తాం, బట్ నో టెన్షన్. టెన్షన్ ఇస్ నాట్ దేర్. ఓకే, the uniform string is fixed between the two rigid supports just taut, so there is no tension. Now the string is allowed to cool. అంటే ఈ స్ట్రింగ్ ని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసిన టైంలో జస్ట్ స్ట్రైట్ గా ఉండేట్టుగా ఫిక్స్ చేసిన టైంలో స్ట్రింగ్ యొక్క టెంపరేచర్ సమ్ టీనో సమ్ 30 degrees 40 degrees ఉందనుకుందాం. నౌ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ అలౌడ్ టు కూల్. 40 degrees సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర నుంచి 10 degrees సెంటిగ్రేడ్ కి స్ట్రింగ్ యొక్క టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయ్యేట్టుగా చేసాం. What happens when the temperature of the string decreases? What happens when temperature Contraction takes place. contracts? Okay, in this string contraction takes place, but there is no chance for the string to contract. No, is string contract a chance ledga mari, because the string is fixed between the two rigid supports here. That's why for the string there is no chance to contract, but definitely because of fall of temperature contraction takes place. Suppose ikkada స్ట్రింగ్ యొక్క టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు అది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా కాంట్రాక్ట్ అయింది అనుకోండి, దిస్ ఈస్ ద కాంట్రాక్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్. కానీ రిజిడ్ సపోర్ట్స్ మధ్య ఫిక్స్ చేయడం వలన ఇక్కడ ఎంత అయితే కాంట్రాక్ట్ అయిందో మళ్ళీ అంత ఎలాంగేట్ అయిపోయినట్లే కదా. రిజిడ్ సపోర్ట్స్ మధ్య ఫిక్స్ చేయడం వలన ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా కాంట్రాక్షన్ ఉండవలసింది, మళ్ళీ ఈ రిజిడ్ సపోర్ట్ ఏం చేస్తుంది, దీన్ని పుల్ చేస్తుంది ఇటువైపుకి. కాంట్రాక్షన్ నలిఫై చేయడానికి మళ్ళీ ఇటువైపు పుల్ చేస్తుంది, అంటే అప్పుడు ఎలాంగేట్ అయినట్లే కదా. అంటే రిజిడ్ సపోర్ట్స్ వలన మళ్ళీ ఎలాంగేట్ అయింది, కాబట్టి దీంట్లో కొంత టెన్షన్ డెవలప్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ ఫాల్ అవటం వలన బికాస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ చేయండి వెంకట. సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ యొక్క టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేయటం వలన దీంట్లో కొంత టెన్షన్, అంటే ఫాల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ వలన దీంట్లో కొంత టెన్షన్ డెవలప్ అవుతుంది. అదే ఒక రాడ్ ని రెండు రిజిడ్ సపోర్ట్స్ మధ్య ఫిక్స్ చేసి హీట్ చేసాం అనుకోండి, ద రిజిడ్ సపోర్ట్స్ ప్రివెంట్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది రాడ్. అప్పుడు ఆ రాడ్ లోపల కూడా టెన్షన్ డెవలప్ అవుతుంది కదా, దాన్ని మనం ఏమన్నా ఆ టెన్షన్ ని థర్మల్ ఫోర్స్. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా వెన్ కంట్రాక్షన్స్ ప్రివెంటెడ్ బై ఫిక్స్ ద స్ట్రింగ్ బిట్వీన్ ద టూ రిజిడ్ సపోర్ట్స్ బై లోయరింగ్ ద టెంపరేచర్, ఇన్ సచ్ కేస్ ఆల్సో సమ్ టెన్షన్ ఇస్ డెవలప్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ థర్మల్ ఫోర్స్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ థర్మల్ ఫోర్స్? ఆల్రెడీ మొన్న డిస్కస్ చేస్తాం మనం. థర్మల్ ఫోర్స్ కి ఫార్ములా ఏంటి? Y alpha delta T. యా, y ఆల్ఫా ఏ డెల్టా తీటా కదా. ఏంటి? ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ కదా. y ఆల్ఫా ఏ, ఇక్కడ ఎస్ అనుకుందాం. ఎస్ ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. అవునా, ఇదేనా? Yes, sir. y ఆల్ఫా ఏ డెల్టా తీటా లేదా y ఆల్ఫా ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. మనం ఇక్కడ ఎస్ అనుకున్నాం, ఎందుకంటే ఈ చాప్టర్ లో మనకి యాంప్లిట్యూడ్ కూడా ఏతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, అందుకని ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎస్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. y ఆల్ఫా ఎస్ డెల్టా తీటా ఇస్ ద థర్మల్ ఫోర్స్. ఇక్కడ ఎంత థర్మల్ ఫోర్స్ అయితే డెవలప్ అయిందో స్ట్రింగ్ లో, దాన్ని మనం టెన్షన్ ద స్ట్రింగ్ అంటున్నాం, టెన్షన్ టీ. దేర్ ఫోర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఇన్ ద స్ట్రెచ్ స్ట్రింగ్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ టీ బై మ్యూ కదా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రూట్ టీ అంటే ఏం రాయొచ్చు? టీ అంటే y ఆల్ఫా ఎస్ డెల్టా తీటా కదా బై మ్యూ. అంటే వాడు స్ట్రింగ్ ని రెండు రిజిడ్ సపోర్ట్స్ మధ్య, the string is fixed between the two rigid supports, just it is taut and allowed to cool by temperature so and so. అంటే ఫాల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇస్తాడు, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇస్తాడు, తర్వాత ఆల్ఫా ఇస్తాడు, వై ఇస్తాడు, మ్యూ ఇస్తాడు. లేదు ఒకసారి ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇవ్వకుండా డెన్సిటీ ఒకటే ఇస్తాడు. ఇక్కడ మ్యూని రో ఇంటూ ఎస్ రాసుకోవచ్చు కదా, ఎస్ఎస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే రోనే కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా తీటా బై రో అని కూడా రాసుకోవచ్చు కదా. ఇక్కడ దీన్ని రో ఇంటూ ఎస్ రాస్తే ఎస్ఎస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే వై ఆల్ఫా డెల్టా తీటా బై రోనే కదా వచ్చేది, సిన్స్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఇంటూ ఎస్. సో ఈ డేటా ఇస్తాడు. వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఇన్ దిస్ స్ట్రెచ్ స్ట్రింగ్ అంటాడు. ఈ కేసులో టెంపరేచర్ ఫాల్ అయ్యేట్టుగా చేసి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ని ప్లగ్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రొడ్యూస్ చేసిన డిస్టర్బెన్స్ లేదా వేవ్ ఎంత స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తుంది వేవ్ లో, అంటే దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ స్పీడ్. ఇట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. అట్లాగే నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్,
సపోజ్ దెర్ ఇస్ ఆర్ట్వుడ్ మిషన్. ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ ని ఫిక్స్ చేశారు, ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ ని ఫిక్స్ చేశారు, మాసెస్ M1 అండ్ M2. ఇప్పుడు ఈ రెండు లోడ్స్ ని సస్పెండ్ చేసిన ఈ స్ట్రింగ్ ని మనం ప్లగ్ చేసినప్పుడు దీంట్లో ప్రొడ్యూస్ చేసిన డిస్టర్బెన్స్ ఎంత స్పీడ్ తో ఈ స్ట్రింగ్ అలాంగ్ ద స్ట్రింగ్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అంటాడు. ఇక్కడ ఈ స్ట్రింగ్ ను ప్లగ్ చేసినప్పుడు ఎంత స్పీడ్ తో వేవ్ ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తుంది అంటాడు. దీంట్లో స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అంటే ఇది కూడా, ఈ స్ట్రింగ్ లో కూడా కొంత టెన్షన్ ఉంటుంది కదా. ఈ స్ట్రింగ్ కి రెండు లోడ్స్ ని ఫిక్స్ చేసి రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్ లో కొంత టెన్షన్ డెవలప్ అవుతుంది కదా. ఆ టెన్షన్ ఎంతో తెలిస్తే అప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ టీ బై మ్యూ అంటే లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది వైర్. ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ టెన్షన్? ఆర్ట్వుడ్ మిషన్ లో టెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి? ఇంటూ జీ కదా, 2m1 m2 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ జీ కదా, ఇంటూ జీ. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ టెన్షన్. ఆ టెన్షన్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, ఇది ఆ స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఫార్ములా. అట్లాగే ఇదే టైప్ లో ఒక్కోసారి ఇట్లా ఇస్తాడు. అది ఏదైనా నేను మనకు అనవసరం. ఇట్లా ఇచ్చాడు, ఇక్కడ యాంగిల్ θ1, ఇక్కడ యాంగిల్ θ2. Two blocks are kept on the smooth inclined planes like this, and these two blocks are joined by means of frictionless pulley like this. ఈ రెండింటిని రిలీజ్ చేస్తాం. దీని యొక్క మాసెస్ M1 M2. ఆల్రెడీ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ లో ఈ స్ట్రింగ్ లో టెన్షన్ ఎంత ఉంటుందనేది చెప్పా, మీకు ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది చెప్పా. కాబట్టి ఆ మెథడ్ ప్రకారం టెన్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఓకే, టెన్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆ టెన్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, దేర్ఫోర్ అగైన్ ద ఫార్ములా ఇస్ సేమ్, V ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ టీ బై మ్యూ. ఆ టెన్షన్ ఎంత వచ్చిందో అది ఇక్కడ నోట్ చేసేయండి. సింప్లిఫికేషన్ గివ్స్ ఆన్సర్. ఇక్కడ మ్యూ అంటే లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ దిస్ వైర్. అట్లా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ సపోజ్ వన్ యూనిఫామ్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ సస్పెండెడ్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వన్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చెప్పేది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఒక యూనిఫామ్ వైర్ ని హ్యాంగ్ చేసాం, ఇట్లా సస్పెండ్ చేసాం ఒక రిజిడ్ సపోర్ట్ నుంచి. సస్పెండ్ చేసి ఈ లోయర్ ఎండ్ దగ్గర స్ట్రింగ్ ని ఇట్లా ప్లగ్ చేసాం, నెయిల్ తోటి ప్లగ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఒక పార్ట్ నుంచి ఇంకో పార్ట్ లో ఈ విధంగా వేవ్ ఫామ్ లో ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తే ఇక్కడికి వస్తుంది కదా. అయితే ఎంత స్పీడ్ తో వేవ్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అది కావాలి మనకి. అయితే ఇక్కడ పైకి వెళ్తున్న కొద్ది స్ట్రింగ్ లోపల ఇక్కడ ఈ వైర్ కూడా కొంత మాస్ ఉందండి. దిస్ వైర్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ నెగ్లిజిబుల్ మాస్. వైర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సర్టెన్ మాస్. మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ సపోజ్ లాంబ్డా మ్యూ అనుకుందాం. మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ మ్యూ అని ఇచ్చాడు వాడు. అయితే యూనిఫామ్ వైర్ కాబట్టి లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది వైర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ త్రూఅవుట్ ఇట్స్ లెంత్. ఇప్పుడు వేవ్ ఇక్కడ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసిన డిస్టర్బెన్స్ లేదా వేవ్ ఇక్కడ ఎక్కడో ఏదో ఒక పాయింట్ ద్వారా పాస్ అయ్యేప్పుడు, అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి వేవ్ పాస్ అయ్యేప్పుడు ఆ వేవ్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత అంటాడు. వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్? ఇక్కడ స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ కావాలంటే మనకి ఏ టర్మ్స్ తెలియాలండి? ఇక్కడ స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ కావాలంటే ఏ టర్మ్స్ తెలియాలి మనకి? ఇది కూడా స్ట్రింగే కదా. స్ట్రింగ్ లో వేవ్ ఎంత స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తుందో కావాలి. ఫార్ములా ఏంటి? రూట్ టీ బై మ్యూ. రూట్ టీ బై మ్యూవే కదా. సో స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ టీ బై మ్యూ. లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఎక్కడైనా ఒకటే కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మ్యూవే ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ టెన్షన్ ఎంతో కనుక్కుంటే మనకు ఆన్సర్ వచ్చినట్లే కదా. టెన్షన్ ద స్ట్రింగ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ కావాలి. అయితే ఈ పాయింట్ దగ్గర టెన్షన్ అంటే మనం ఏ పాయింట్ దగ్గర స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ కనుక్కోవాలో ఆ పాయింట్ లోయర్ ఎండ్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉందనుకుందాం. అప్పుడు ఈ ఎక్స్ లెంత్ గల ఈ వైర్ యొక్క మాస్ లేదా వెయిట్ ఎంత అవుతుందో అంత వెయిట్ తోటి ఈ పాయింట్ కిందకి పుల్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా ఈ స్ట్రింగ్. ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి సస్పెండ్ అయిన ఈ స్ట్రింగ్ దీని యొక్క వెయిట్ ఎంత అవుతుందో అంత వెయిట్ తో ఈ పాయింట్ పుల్ చేస్తూ ఉంటుంది. అదే టైంలో రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ఈ పాయింట్ ని అదే ఫోర్స్ ఈ పైకి పుల్ చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పాయింట్ దగ్గర టెన్షన్ అంటే ఇక్కడి నుంచి హ్యాంగ్ అయిన పార్ట్ యొక్క వెయిట్. మరి ఇక్కడి నుంచి హ్యాంగ్ అయిన పార్ట్ యొక్క వెయిట్ అంటే ఎక్స్ లెంత్ గల స్ట్రింగ్ యొక్క వెయిటే కదా. సో టెన్షన్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెంత్ గల స్ట్రింగ్ యొక్క వెయిట్ అంటే ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ దట్ స్ట్రింగ్ సస్పెండెడ్ ఇంటూ జీ. మాస్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ అంటే లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ మ్యూ ఇంటూ ఎక్సేగా. దీని యొక్క లెంత్ ఎక్స్, లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ మ్యూ కాబట్టి మ్యూ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే మాస్ ఆఫ్ దిస్ వైరే కదా, ఇంటూ జీ వెయిట్ ఆఫ్ దట్ వైర్. ఇదే ఇక్కడ టెన్షన్ అవుతుంది. ఆ ఫార్ములాని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దేర్ ఫోర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ టీ బై టీ అంటే మ్యూ ఎక్స్ జీ లేదా మ్యూ జీ ఎక్స్ బై మ్యూ. మ్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోతే రూట్ జీ ఎక్స్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి, మెయిన్స్ లో అడిగాడు. మెయిన్స్ లో అడ్వాన్స్ లో కూడా ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ మీద ప్రాబ్లం అడిగాడు. నెక్స్ట్ వస్తుంది ఆ పాయింట్ కూడా వస్తుంది. నెక్స్ట్
సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీని నుంచి వెన్ ద యూనిఫామ్ స్ట్రింగ్ is suspended and at the lower end when the disturbance is created, such a disturbance travel from one particle to another particle in forward direction along the string in upward direction. In such case, is the speed of the wave remains constant throughout the length? X value పెరుగుతూ అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ కూడా పెరుగుతుంది కదా. ఎక్స్ Yes, sir. పెరుగుతూ అంటే ఎక్స్ అంటే లోయర్ ఎండ్ దగ్గర నుంచి మనం ఏ పాయింట్ అయితే కన్సిడర్ చేసామో ఆ పాయింట్ కల్ డిస్టెన్స్, ఆ ఎక్స్ వాల్యూ పెరుగుతాను కొద్దీ జీ కాన్స్టెంటే, ఎక్స్ వాల్యూ పెరుగుతాను కొద్దీ వి కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా. అంటే Yes, in case of hanging rope or hanging string, the speed of the wave increases when we move from lower end to upper end. Before reaching the upper end, it has maximum speed. What is the maximum speed of the wave? V max is what? Suppose Root length of over the G into L. L అనుకోండి, అప్పుడు రూట్ G into L. L. ఇది maximum speed of the string. అంటే before reaches the fixed end of the string, the speed of the wave reaches maximum. అంటే క్రింద నుంచి పైకి వెళ్తున్నప్పుడు మాక్సిమం స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తాం, సారీ లోయర్ ఎండ్ దగ్గర నుంచి అప్పర్ ఎండ్ దగ్గరికి ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఇంక్రీజింగ్ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ వేవ్ కి యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది కదా. ఏంటి Yes, sir. వాట్ ఈస్ దట్ యాక్సిలరేషన్? యాక్సిలరేషన్ కి ఫార్ములా కావాలి. అయిపోతుందండి, జస్ట్ 1-2 minutes. నెక్స్ట్ 3 to 5 క్లాస్ ఉంటుందండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు స్పీడ్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి రూట్ జిఎక్స్ వచ్చింది. ఈజ్ ఇట్ వేరియబుల్ స్పీడ్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్? మనం పైకి మూవ్ అవుతున్న కొద్దీ ఎక్స్ వాల్యూ మారుతోంది కాబట్టి స్పీడ్ మారుతోంది, అంటే వేరియబుల్ స్పీడేగా. డిస్టెన్స్ తో పాటు స్పీడ్ కూడా మారుతోంది కదా. మరి దీని ఇట్లా రాయచ్చా, dx/dt అని. ఎక్స్ వాల్యూ పెరుగుతోన్న కొద్దీ లేదా ఎక్స్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతున్న కొద్దీ స్పీడ్ కూడా మారుతోంది కాబట్టి v కెన్ బి రిటన్ యాజ్ dx/dt. దేర్ ఫోర్ dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు dx/√gx అని రాయచ్చా, dx/√gx. లేకపోతే మనం ఇట్లా రాసేది, మనకి యాక్సిలరేషన్ కదా కావాల్సింది, డైరెక్ట్ గా రాసేద్దాం. ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ది వేవ్ when travel in upward direction in the hanging string is hanging rope is equal to dv/dt. That is equal to d/dt of v అంటే రూట్ gx కదా, రూట్ ఆఫ్ gx. రూట్ g కాన్స్టెంట్ కాబట్టి పక్కన రాసేద్దాం, రూట్ g ఇంటూ d/dt ఆఫ్ రూట్ x అంటే x to power of half. Therefore root g into what is x to power of half differentiation with respect to t? Tell me. 1/2 into x power 1/2 into x to power of 1/2 minus 1 అంటే minus half minus 1/2 into dx/dt. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రూట్ g బై 2 root x into dx/dt అంటే v కదా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రూట్ g బై 2 root x into v అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, రూట్ gx. ఇక్కడ రూట్ x క్యాన్సిల్ కదా, రూట్ g ఇంటూ రూట్ g అంటే g, సో g/2. సో యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ది వేవ్ వెన్ ఇట్ ట్రావెల్ త్రూ హ్యాంగింగ్ రోప్ ఆర్ హ్యాంగింగ్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు g/2. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. అంటే దీన్ని బట్టి వాట్ యు అండర్స్టాండ్? 50 మంది వచ్చేసారు చివరికి. ఏంటన్నా పని కృష్ణ? ఏం లేదు సార్, మ్యూట్ అయిపోయింది. ఓకే. సో ఇక్కడ when the wave travel in the hanging rope, then the wave travel with increasing speed and upward direction with uniform acceleration g/2 because g is constant. యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ తో ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో ఇంత యాక్సిలరేషన్ తోటి వేవ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎంత టైం పడుతుంది? వాట్ ఈస్ ద టైం టేకెన్? వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేవ్ ఎట్ ద లోయర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది హ్యాంగింగ్ రోప్? ఇక్కడ టెన్షన్ జీరోనే కదా, ఇక్కడ నుంచి ఏమి వెయిట్ హ్యాంగ్ అవట్లేదుగా ఇక్కడ, కాబట్టి ఇక్కడ టెన్షన్ జీరో అయినప్పుడు మరి వెలాసిటీ కూడా జీరోనే కదా. ఇక్కడ x ఈక్వల్ 0 కాబట్టి వెలాసిటీ ఇక్కడ 0. అదే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వెలాసిటీ మాక్సిమం అవుతుంది కదా, రూట్ g ఇంటూ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి x అంటే l కాబట్టి రూట్ gl. అంటే ఇక్కడ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 ఈ పాయింట్ దగ్గర. అట్ దిస్ పాయింట్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0. యాక్సిలరేషన్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ g/2. మరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి వెలాసిటీ ఎక్వైర్డ్, ఫైనల్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ gl. దెన్ వాట్ ఈస్ ద టైం టేకన్ ఫర్ దట్? వేవ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి పట్టే టైం ఎంత? ఫార్ములా ఏంటి వీటి మధ్య రిలేషన్? v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ at నా? v అంటే రూట్ gl, u0 ప్లస్ a అంటే g/2 ఇంటూ టైం టేకన్ t. Therefore t is equal to 2 root gl by g, or t is equal to 2 into root of
L/G అని రాయొచ్చా? ఈ జీని రూట్ లోపల రాసేస్తే G స్క్వేర్ అవుతుంది. అంటే 2 into root of GL/, ఈ జీని రూట్ లో రాసుకుంటే G స్క్వేర్ అవుతుంది. G స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇదే కదా, 2 into root L/G. So in case of hanging rope, when the disturbance is created at the lower end, then that wave reaches the upper end in a time 2 root L/Z. ఇక్కడ మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఫార్ములా. సింపుల్ పెళ్ళ యొక్క టైం పీరియడ్ ఫార్ములా 2 pi root L/Z. ఇక్కడ వేవ్ లోయర్ ఎండ్ దగ్గర నుంచి అప్పర్ ఎండ్ కాల్ చేయడానికి పట్టే దానికి ఫార్ములా జస్ట్ ఇక్కడ పై ఉండదు అంతే, 2 into root L/Z. అంటే ఫార్ములాస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిమిలర్ గా ఉన్నాయి ఇక్కడ. అయితే ఈ కేసు ఎప్పుడంటే when no load is suspended at the lower end, that is very very important. ఈ లోయర్ ఎండ్ దగ్గర మనం ఎటువంటి లోడ్ ని సస్పెండ్ చేయనప్పుడు ఇక్కడ టెన్షన్ 0 అయినప్పుడు ఆ కేసులో మాత్రమే ఇవన్నీ కూడా ఫార్ములాస్. సో వెలాసిటీ at any distance from the lower end is root gx, acceleration is uniform which is equal to g/2, and the time taken by the wave to reach the upper end is equal to 2 root L/Z, and maximum velocity acquired is equal to root gl కదా maximum velocity. ఇవి ఫార్ములాస్. ఓకేనా? సార్ నెక్స్ట్ చెప్పము సార్, మనం స్ట్రింగ్ యొక్క మాస్ నెగ్లెక్ట్ చేయలేదు కదా సార్, అంటే మాస్ హ్యాంగ్ చేసిన ఇయే ఫార్ములాస్ రావాలి కదా సార్. మాస్ ఇక్కడ mg ఉన్నా కానీ ఆ స్ట్రింగ్ కి ఇయే ఫార్ములాస్ రావాలి కదా సార్. ఇక్కడ లోడ్ సస్పెండ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మాస్ టర్మ్ వచ్చింది కదమ్మా, మ్యూ వస్తుంది కదా, మనకి లెంత్ మారుతుంది. ఇక్కడ మాస్ దీనికి పైకి వెళ్తున్న కొద్ది టెన్షన్ చేంజ్ అవుతుంది కదా. ఈ హ్యాంగింగ్ రోప్ యొక్క వెయిట్ పెరుగుతుంటుంది కదా పైకి వెళ్తున్న కొద్ది డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర. వేరియబుల్ టెన్షన్ ఇక్కడ వేరియబుల్ టెన్షన్ కాబట్టి ఇంకా వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ టెన్షన్ మారలేదు అనుకో, మా యూనిఫామ్ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా, అక్కడ మాసం కన్సిడర్ చేసాం మనం. అయితే లోయర్ ఎండ్ దగ్గర నీకు ఇక్కడ లోయర్ ఎండ్ దగ్గర టెన్షన్ 0, ఎందుకంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి వేరే లోడ్ ఏం సస్పెండ్ చేయాల కాబట్టి ఇక్కడ టెన్షన్ 0, అందుకనే వెలాసిటీ 0. టెన్షన్ 0 అయినప్పుడు వెలాసిటీ 0 అనే కదా ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాలో, కాబట్టి ఇక్కడ వెలాసిటీ 0. పైకి వచ్చేసరికి మాక్సిమం వెలాసిటీ ఎక్వైర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ లో ఇక్కడ ఒక లోడ్ ని సస్పెండ్ చేసినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది, దీని యొక్క లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ డిస్టెన్స్ తో పాటు చేంజ్ అవుతుంటే అప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ ఎట్లా వస్తాయి అనేది ఈవినింగ్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కోఆపరేషన్. ఓకే, హ్యావ్ లంచ్ అండ్ టేక్ రెస్ట్. Then we'll meet at 3 o'clock. Okay. Bye now, all of you. I'm signing out. Okay, thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.